രീതിയിൽ തിരിതെളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ ജലമേള UPI അധ്യക്ഷ ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കളിവള്ളങ്ങളിലുള്ള നൂറുകണക്കിന് കായിക താരങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി പുന്നമടക്കായലിൻ്റെ ഇരുകരകളിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് വള്ളംകളി പ്രേമികളെ സാക്ഷി നിർത്തി ഈ സംപ്രേഷണം കാണുന്ന ജനലക്ഷങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി ഈ വർഷത്തെ വള്ളംകളി ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. Home Minister Shri Balakrishnan, Ministers of the Kerala Congress, Valai Ravi, Shelja ji, Oman Chandi ji, Ramesh Chenitala ji, dignitaries on the dais, friends and spectators, just a few words to say that it means so much to me to be here on the occasion of the Nehru Trophy boat race. This Aleppi boat race is a vital and living part of your culture, and I am delighted to be able to witness such an impressive and colorful spectacle. The story of this race is also intimately bound up with my family. As most of you will know, many years ago, Pandit Jawaharlal Nehru came to Aleppi, that was in 1952, to witness the boat race here, and with him were his daughter Indira and her sons Rajiv and Sanjay. And I heard from my mother-in-law that all of them thoroughly enjoyed the event. In those days, I believe there were only 8 Chundanvalams. Nehru apparently displayed his excitement, his enthusiasm. He danced in tune with the rhythm of the paddlers. And when the boat, Nadu Bhagam Chundan, the boat which won the race, came up, he leapt into it, and naturally followed by a rather worried security man, he stood up in the boat with great delight and was rowed across Punamada Lake. When he returned to Delhi, he donated a silver trophy for the winner of the contest, and thus was the Nehru Trophy born. And I am extremely happy to be here this afternoon with you 57 years later to witness this race. Kerala is a state of many timeless traditions. Your culture is both rich and enduring. It is in the nature of all truly timeless things that they remain relevant to successive generations and act as a living link between the present and the past. Events such as this race carry forward the energetic and joyful traditions of your forefathers in the most authentic and fitting manner. At the same time, they are relevant to everything that is modern about Kerala and inspiring in the present generation. The presence of so many more contestants than the 8 boat which raced in 52 is proof again to this. If they can retain the enthusiasm of those who have grown up with them, the young, the not so young people who have beaks with their oars, the leaders in each village who have been nurturing and feeding the boatmen, the mass feasts
on the river banks on practice days, and your presence as spectators today all testify to the resilience of this tradition and the mass enthusiasm it continues to inspire. Equally important and admirable is the way in which Kerala's culture, as this boat race proves, unites every community in a shared endeavor. Churches, mosques, temples all support this event. Christians, Muslims and Hindus of all castes sit together at the feasts, row together in the boats and celebrate together in the audience. And I applaud this vital assimilative aspect of Kerala's culture today, and this, I believe, it is an example to the rest of our country. Finally, I wish you all a most exciting experience, and I thank you all for inviting me to this very special event. I take great pleasure in inaugurating this year Nehru Trophy boat race, and may the best boat win. Thank you. Jai Hind. Thank you very much, madam. Municipal Chairman Sri Chittaranjan സമ്മാനിക്കുന്നു. ആലപ്പുഴയുടെ ഉപഹാരം ആലപ്പുഴ നഗരപിതാവ് ശ്രീ ചിത്തരഞ്ജൻ ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധിക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നു. ഒരു അടനയമ്പിൽ തീർത്ത ഉപഹാരം ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധിക്ക് ആലപ്പുഴയുടെ MP ശ്രീ KC വേണുഗോപാൽ സമ്മാനിക്കുന്നു. ആലപ്പുഴയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട MP ശ്രീ KC വേണുഗോപാൽ ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധിക്ക് ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ശ്രീമതി ഗാന്ധിക്ക് ഓണപ്പുടവ സമ്മാനിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിന്റെ പ്രിയങ്കരിയായ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി ടീച്ചർ, കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി ടീച്ചർ ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധിക്ക് ഓണപ്പുടവ നൽകി ആദരിക്കുന്നു. കുമാരി ശൈലജ ടൂറിസം മിനിസ്റ്റർക്കും ബഹുമാന്യയായ ശ്രീമതി മൊഹ്സീന കിദ്വായി മാഡത്തിനും ഓണപ്പുടവ സമ്മാനിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീമതി ശൈലജയ്ക്കും ശ്രീമതി മൊഹ്സീന കിദ്വാനിക്കും ഓണപ്പുടവ സമ്മാനിക്കുന്നു. മാസ്റ്റർ ആരംഭിക്കുകയാണ്. വള്ളങ്ങളെല്ലാം നേരെ കിടക്ക്. ചുണ്ട് പുഴകളെ പുറത്തോട്ട് നേരെ കിടക്കണം. കളിവള്ളങ്ങളുടെ മാസ്റ്ററിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. വിശിഷ്ട അതിഥികളെത്തുമ്പോൾ കുട്ടനാട്ടുകാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് കളിവള്ളങ്ങളിൽ അവരെ ആനയിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം സാധാരണ 3 പ്രാവശ്യമാണ് മാസ്റ്ററിൽ ചെയ്യാറുള്ളത്. പുന്നമടക്കായലിന്റെ വിശിഷ്ടാതിഥികളുടെ പന്തലിനഭിമുഖമായി കായിക താരങ്ങൾ മനോഹരമായ ഒരു മാസ്റ്ററിൽ എല്ലാവരും പുന്നമടക്കായലിൽ നിരന്ന് കിടക്കുന്ന കളിവെള്ളങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് തുഴച്ചിൽക്കാർ ഒന്നിച്ചൊന്നായി മാസ്റ്റർ ഓഫ് സെറമണിയുടെ വിസിലിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രകടനമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയത്. ഇനി ഹീറ്റ്സ് ആരംഭിക്കണം. ഇതിനായി ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ
തലതിരിക്കാതെ തന്നെ തുഴച്ചിക്കാർ തിരിഞ്ഞിരുന്ന് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 58 കളിവള്ളങ്ങളാണ് മത്സരിക്കുവാനായി എത്തിയിട്ടുള്ളത്. വിദേശികളും സ്വദേശികളുമായ നിരവധി ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഈ കുറി ജലമേള കാണാൻ എത്തുന്നുണ്ട്. ഓരോ വർഷത്തെ ജലമേള ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ 2ാമത്തെ ശനിയാഴ്ച ടൂറിസ്റ്റ് കലണ്ടറിൽ ലോക ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും കേരളത്തിലേക്ക് സഞ്ചാരികൾ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ നെഹ്റു ട്രോഫിയും ക്ലബ്ബ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ അതും ഒരു നോക്ക് കാണുവാനുള്ള സൗകര്യം കൂടി കണക്കാക്കിയാണ് പലപ്പോഴും അവരുടെ സഞ്ചാരം തീരുമാനിക്കുന്നത് തന്നെ. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകതകളുള്ള വിദേശികളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് വള്ളംകളി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നടക്കുന്ന ഇപ്പോൾ 57ാം നെഹ്റു ട്രോഫി ജലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ കളിവള്ളങ്ങളും വള്ളത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ തികഞ്ഞ സ്പോർട്സ്മാൻസ്പിരിറ്റോടും സത്യപ്രതിജ്ഞ അച്ചടക്കത്തോടും കൂടി ആദ്യ അവസാനം പങ്കെടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. ഈ വള്ളംകളിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് എല്ലാ കായിക താരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനോഹരമായ ഒരു അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ച് വിശിഷ്ടാതിഥികളുടെ പന്തലിലുണ്ട്. ഇനി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് 58 കളിവള്ളങ്ങൾ പല രീതിയിലുള്ള ചുണ്ടനും ചുരുളനും വെപ്പും ഓടിയും ഒക്കെ ചേർന്ന തെക്കനോടിയും ഒക്കെ ചേർന്ന 5 തരത്തിലുള്ള കളിവള്ളങ്ങൾ ഈ പുന്നമടക്കായലിൽ മത്സരത്തിനായി മാറ്റുരച്ച് മുന്നേറുന്നത്. ആദ്യം ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ഹീറ്റ്സാണ് ആദ്യം നടക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് എ ഗ്രേഡ് വെപ്പ് വള്ളങ്ങളുടെ മത്സരം നടക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ബി ഗ്രേഡ് ഇരുട്ടുകുത്തി എ ഗ്രേഡ് നടക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ബി ഗ്രേഡ് വെപ്പ് വള്ളങ്ങൾ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുട്ടുകുത്തി ബി ഗ്രേഡ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾക്കും ഹീറ്റ്സുകൾക്കും വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് മാസ്റ്ററിൽ കഴിഞ്ഞ് കളിവള്ളങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലളിതമായി ആവേശം ഒട്ടും തല്ലാതെ വള്ളം നീങ്ങേണ്ട മാത്രം സ്പീഡിൽ തുഴഞ്ഞുകൊണ്ട് തുഴച്ചിക്കാർ ലളിതമായി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ആദ്യപാദ മത്സരം ആരംഭിക്കും. വിവരണം പ്രൊഫസർ ചെറിയാൻ അലക്സാണ്ടർ നൽകും. 17 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 59 കളിവള്ളങ്ങളാണ് 57ാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി ജലമേളയ്ക്ക് പുന്നമടയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പാർത്ഥസാരഥി ചുണ്ടൻ പ്രദർശന തുഴച്ചിലിൽ മാത്രമേ പങ്കെടുക്കൂ. ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളെ കൂടാതെ വെപ്പ് വള്ളങ്ങൾ 8, ഇരുട്ടുകുത്തി 5, വെപ്പ് ബി ഗ്രേഡ് 5 വള്ളങ്ങൾ, ഇരുട്ടുകുത്തി ബി 15, ചുരുളൻ 5, തെക്കനോടി വനിത 4 എന്നിങ്ങനെയാണ് കളിവള്ളങ്ങളുടെ വരവ് ഈ വർഷം. തെക്കനോടിയിൽ ഇക്കുറിയും വിദേശ വനിതകൾ തുഴയുന്നു. പുന്നമടക്കായലും തീരവും ആവേശത്തിന്റെ ആർപ്പുവിളികളിൽ അമർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നേവിയുടെ പ്രകടനത്തിനായി എത്തിയിരിക്കുന്നവരുടെ പരിശീലനമാണ് കാണുന്നത്. ഹെലികോപ്റ്റർ അതിന്റെ പ്രകടനം ഇന്ദ്രവെല്ലിൽ നടത്തും. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശീലനമാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി വെനീസിലെത്തുന്നത് 6ാം തവണയാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ സുഹൃത്ത് ലൂയിസ് മുത്താണ് അവർ നെഹ്റു ട്രോഫിക്ക് എത്തിയത്. 3 മാസം മുമ്പ് വിവാഹിതയായി. അങ്ങനെയാണ് ജൂലി അമർ ജൂലി ലൂയിസ് ആയത്. മഞ്ഞ് മൂടിയ പർവ്വതത്തേക്കുള്ള യാത്ര, വനപാതകളിലുള്ള ഇരുചക്ര ഓടിക്കൽ, ഒഴുകുന്ന പുഴയിൽ തുഴയെറിയുക, ഇവയൊക്കെയാണ് ജൂലിയുടെ ആവേശങ്ങളെന്നാണ് അവർ നെഹ്റു ട്രോഫി സംഘാടകരോട് പറഞ്ഞത്. ഇത്തവണത്തെ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 16 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളിൽ 9ഉം പായിപ്പാടിന്റെ തീരത്ത് നിന്നാണ് പുന്നമടയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള വള്ളങ്ങൾ കാരിച്ചാൽ, പായിപ്പാട്, കരുവാറ്റ ശ്രീവിനായകൻ, വെള്ളംകുളങ്ങര, കരുവാറ്റ ചെറുതന, ആയാപറമ്പ് വലിയ ദിവാഞ്ചി, ആനാരി, ശ്രീഗണേശൻ, ആയാപറമ്പ് പാണ്ടി എന്നിവയാണ് പായിപ്പാടിന്റെ തീരത്തു നിന്നും എത്തിയിട്ടുള്ള ചുണ്ടലുകൾ. മറ്റൊരു ചുണ്ടനും കൈവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത നേട്ടത്തിനുടമയാണ് കാരിച്ചാൽ ചുണ്ടൻ. 2 തവണ ഹാട്രിക് ഉൾപ്പെടെ 14 തവണ നെഹ്റു ട്രോഫി നേടാൻ ഈ ചുണ്ടന് കഴിഞ്ഞു. വിപുലമായ പുതുക്കിപ്പണികൾ നടത്തി ഏറെ കരുത്തനായിട്ടാണ് കലാഭവൻ മണി, സിനിമാ നടൻ കലാഭവൻ മണി ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുള്ള കാരിച്ചാൽ ചുണ്ടൻ ഇത്തവണ മത്സരത്തിനെത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ട്രോഫി കാരിച്ചാൽ ചുണ്ടനായിരുന്നു.
കൊല്ലം ടൗൺ ക്ലബാണ് ഇത്തവണ എത്തിക്കുന്നത്. പായിപ്പാട് ചുണ്ടനെ ഇക്കുറി എത്തിക്കുക UVC കൈനകരിയാണ്. കരുവാറ്റ ശ്രീമനായ ചുണ്ടനെ പുന്നമട ബോട്ട് ക്ലബ് നെഹ്റു ട്രോഫിക്ക് ഇത്തവണ എത്തിച്ചു. വെള്ളംകുളങ്ങര ചുണ്ടനെ പറവൂർ അമൃത ബോട്ട് ക്ലബും, കരുവാച്ചൂട്ട് ചുണ്ടനെ നീലംപേരൂർ പഞ്ചായത്ത് ബോട്ട് ക്ലബും, ചെറുതന ചുണ്ടനെ മഞ്ചാടിക്കര ഏഞ്ചൽ ബോട്ട് ക്ലബും, ആയാപറവ് വലിയ ദിവാഞ്ചി ചുണ്ടനെ ചേന്നങ്കരി ലൂർദുമാത ബോട്ട് ക്ലബും, ശ്രീഗണേശൻ ചുണ്ടനെ കുമരകം ബോട്ട് ക്ലബുമാണ് 57ാമത് നെഹ്റു ട്രോഫിക്ക് ഇത്തവണ പുന്നമടയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആലപ്പുഴ പുന്നമടക്കായലിൽ 57ാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി ജലോത്സവത്തിൽ മത്സര ഇനത്തിൽ 16 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ മത്സരിക്കും. ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ഹീറ്റ്സിൽ ജവഹർ തായങ്കേരി, കാരിച്ചാൽ, ശ്രീഗണേശ്, സെന്റ് ജോർജ് എന്നിവ യഥാക്രമം 1 മുതൽ 4 വരെ ട്രാക്കിൽ മത്സരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി വരും. അത് ഈ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് സംവിധാനമാണ് ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ 5 ജഡ്ജിമാരുള്ളത്. അതിൽ മുഖ്യ ജഡ്ജി ഞാനാണ്. ഈ 5 പേരും പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അതിനെ ജഡ്ജികൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതിലെന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ ഫിനിഷും അതുകൂടാതെ വീഡിയോയിൽ കൂടെ പ്രകടമാക്കി. ഈ വർഷം നെഹ്റു ട്രോഫിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കാരണം കളി മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 4 യന്ത്രവൽകൃത സ്പീഡ് ബോട്ടുകളിൽ ആദ്യം ഒരു വെള്ളക്കൊടിയുമായി അവർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് വരെ എത്തും. അത് കഴിഞ്ഞ് പച്ചക്കൊടിയുമായി ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വരെ എത്തുന്ന 4 യന്ത്രവൽകൃത ബോട്ടുകളുണ്ട്. ആ ബോട്ടുകൾ അങ്ങ് ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ നെട്ടയം ക്ലിയറായി എന്ന് ബോധ്യമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ടർ അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏകദേശം 1350 മീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു നെട്ടയത്തിലാണ് ഈ മത്സരം നടക്കുന്നത്. ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള, അതുപോലെ കുട്ടനാടിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ പുന്നമടക്കായൽ. ഇത് പറയുമ്പോൾ അങ്ങ് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ആദ്യപാദ മത്സരം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ആദ്യപാദ മത്സരത്തിൽ 4 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നു. ജവഹർ തായങ്കരി ഒന്നാമത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ ജവഹർ തായങ്കരി കടന്നു വരുന്നു. കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറായി തിരിച്ച ഒന്നാമത്തെ ട്രാക്കിൽ ജവഹർ തായങ്കരി, രണ്ടാമത്തെ ട്രാക്കിൽ കാരിച്ചാൽ, മൂന്നാമത്തെ ട്രാക്കിൽ ശ്രീഗണേശ്, നാലാമത്തെ ട്രാക്കിൽ സെയിന്റ് ജോർജ്. 4 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളാണ് കടന്നു വരുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ട്രാക്കിലുള്ള ജവഹർ തായങ്കരിയുമായി മത്സരിക്കുവാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കുര്യൻ ജെയിംസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദേവമാതാ ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് ചേന്നങ്കരിയാണ്. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ട്രാക്കിലുള്ള കാരിച്ചാൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിജയി കാരിച്ചാൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതനായ പ്രിയങ്കരനായ കലാഭവൻ മണി, സിനിമാ താരം കലാഭവൻ മണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടൗൺ ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് കല്ലട മൺറോത്തുരുത്ത് കൊല്ലത്തു നിന്നാണ്. മൂന്നാമത്തെ ട്രാക്കിലുള്ള ശ്രീഗണേശിൽ മത്സരിക്കുവാനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് PI എബ്രാഹിമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കുമരകം ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് കുമരകംകാരാണ്. എന്നാൽ 4ാമത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരുന്നതോ സെയിന്റ് ജോർജ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് ഫാദർ റോജി വല്ലയിൽ, സെന്റ് തോമസ് ചർച്ച് പള്ളാത്തുരുത്തി നേതൃത്വം നൽകുന്ന സെന്റ് തോമസ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് തോട്ടുവാത്തല കൈനകരിയാണ്. അങ്ങനെ 4 കളിവള്ളങ്ങൾ, 4 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ, പേരും പെരുമയും നേടിയ 4 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ ഇതാ ഒന്നാമത്തെ ഹീറ്റ്സിൽ കടന്നു വരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ട്രാക്കിലെ ജവഹർ തായങ്കരിയും, രണ്ടാമത്തെ ട്രാക്കിലെ കാരിച്ചാലും, 4ാമത്തെ ട്രാക്കിലെ സെയിന്റ് ജോർജിനും ഈ നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ മുത്തമിട്ട ചരിത്രമുണ്ട്. എന്നാൽ 14 പ്രാവശ്യത്തെ മുത്തമിട്ട അനുഭവ സമ്പത്തുമായി 2ാമത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിജയി കാരിച്ചാൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് 3 വർഷം നെഹ്റു ട്രോഫി നേടിയ ജവഹർ തായങ്കരി ഇതാ ഒന്നാമത്തെ ഹീറ്റ്സിൽ അവർക്കൊരു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കടന്നു വരികയാണ്. കാരിച്ചാലും ജവഹർ തായങ്കരിയും ഒരു കാലത്ത് നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ 1970കളിലും 80കളിലും നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ സ്ഥിരവൈരികളായിരുന്ന 2 ടീമാണ്, 2 വള്ളങ്ങളാണ് ജവഹർ തായങ്കരിയും കാരിച്ചാൽ. മനോഹരമായ പ്രകടനങ്ങൾ അവരിവിടെ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും 2ാമത്തെ ട്രാക്കിലുള്ള കാരിച്ചാലും 3ാമത്തെ ട്രാക്കിലുള്ള ശ്രീഗണേശൻ തമ്മിലാണ് ഒരു മത്സരം നടക്കുന്നത്. ശ്രീഗണേശ് പഴയ പായിപ്പാടൻ വള്ളം, 3ാമത്തെ ട്രാക്കിലുള്ള ശ്രീഗണേശും 4ാമത്തെ ട്രാക്കിലുള്ള സെയിന്റ് ജോർജും ജവഹർ തായങ്കരിയും കാരിച്ചാലും ഒക്കെ മത്സരിക്കുന്ന ഈ മത്സരത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ലീഡ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കാരിച്ചാൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2ാമത്തെ ട്രാക്കിലുള്ള കാരിച്ചാൽ കലാഭവൻ മണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടൗൺ ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് കല്ലട മൺറോത്തുരുത്ത് തുഴയുന്ന കാരിച്ചാൽ ഇതാ 2ാമത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ ശ്രീഗണേശും കാരിച്ചാലും തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. 3 വള്ളങ്ങൾ ജവഹർ തായങ്കരി, കാരിച്ചാൽ, ശ്രീഗണേശ് തമ്മിലുള്ള ഒരു പോരാട്ടം. ദേവമാതാ ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് ചേന്നങ്കരി നയിക്കുന്ന കുര്യൻ ജെയിംസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ജവഹർ തായങ്കരി 1ാമത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ 2ാമത്തെ ട്രാക്കിൽ കാരിച്ചാൽ, അതേ കാരിച്ചാൽ തന്നെ 2ാമത്തെ ട്രാക്കിൽ കാരിച്ചാൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിജയിയായ കാരിച്ചാൽ ഇതാ മനോഹരമായ ഒരു പോരാട്ടം നടത്തുന്നു. ശ്രീഗണേശ് PI എബ്രാഹിമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുമരകം ബോട്ട് ക്ലബ്ബ്
ശ്രീഗണേശിൽ വളരെ ശക്തമായ ഒരു പോരാട്ടമാണ് നടത്തുന്നത്. ശ്രീഗണേശും കാരിച്ചാലും തമ്മിലാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായ ഒരു മത്സരം നടക്കുന്നത്. 1974 പണിത ജവഹർ തായങ്കരിയെ അതേ വർഷം മുതൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ 14 പ്രാവശ്യം നെഹ്റു ട്രോഫി കരസ്ഥമാക്കിയ കാരിച്ചാൽ ഇതാ പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരുന്നു. ശ്രീഗണേശ് പഴയ പായ്പാടൻ വള്ളം പുതുക്കി പണിത ശ്രീഗണേശ് മൂന്നാമത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ നല്ലൊരു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നു. കുമരകം ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് വർഷങ്ങളായി നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ മുത്തമിടുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ട് ക്ലബ്ബാണ് കുമരകം. 71-ലും 72-ലും 73-ലും അവർ കല്ലുപറമ്പനിൽ വന്ന് ഈ ട്രാക്കിൽ ചരിത്രം കുറിച്ചവരാണ് കുമരകം ബോട്ട് ക്ലബ്ബ്. അതുപോലെ 82-ലും 83-ലും 84-ലും കാരിച്ചാലിൽ വന്ന് ട്രോഫി നേടിയ കുമരകം ഇതാ ശ്രീഗണേശിൽ വളരെ ശക്തമായ ഒരു പോരാട്ടം കാഴ്ചവെക്കുന്നു. ശ്രീഗണേശും കാരിച്ചാലും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ഇതാ 15-ാം നമ്പർ വള്ളം കാരിച്ചാൽ തന്നെ നേതൃത്വം മുന്നേറ്റം വഹിക്കുന്നു. കാരിച്ചാൽ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ആദ്യപാദ മത്സരത്തിൽ ചുമന്ന ബനിയനും വെള്ളനിക്കറുമിട്ട കൊല്ലത്തെ ചുണക്കുട്ടന്മാർ കലാഭവൻ മണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല ഇതാ ജലത്തിലും കായിക താരമായി മുന്നേറുവാനും തിളങ്ങുവാനും തനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മൺട്രോത്തുരുത്തിലെ ടൗൺ ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് കല്ലടയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കലാഭവൻ മണി ഇതാ കാരിച്ചാലിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കാരിച്ചാലിൽ മുന്നേറ്റം കുറിക്കുന്നു. ഇതാ കാരിച്ചാലും ശ്രീഗണേശും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു പോരാട്ടം. രണ്ട് വള്ളങ്ങളും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പൊരുതി മുന്നേറുന്നു. കുമരകമാണോ അതോ കാരിച്ചാലോ? കുമരകംകാരോ കാരിച്ചാലുകാരോ? കുമരകംകാരോ കൊല്ലംകാരോ? കോട്ടയംകാരോ കൊല്ലം ജില്ലയോ? ഏതാണ് ജയിക്കുക എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പൊരുതി ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു പോരാട്ടമാണ്. ഇപ്പോഴും ഇഞ്ചുകൾക്ക് മുന്നിൽ ശ്രീഗണേശാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെയുള്ള ഒരു പോരാട്ടം കുമരകം ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ ശ്രീഗണേശും കല്ലട മൺട്രോത്തുരുത്ത് ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ കാരിച്ചാലും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം. ഏത് വള്ളമാണ് ജയിക്കുക എന്ന് ഇപ്പോൾ ഇനിയും പ്രവചിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഇതാ ശ്രീഗണേശ്, അതെ ശ്രീഗണേശ് കാരിച്ചാലാണോ ശ്രീഗണേശാണോ അതോ ഇഞ്ചുകൾക്ക് മുൻപിൽ ശ്രീഗണേശാണോ? 6-ാം നമ്പർ വള്ളം ശ്രീഗണേശാണോ? കുമരകം ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ ശ്രീഗണേശാണോ എന്ന് സംശയം തീർക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധിയൊക്കെ ആവേശത്തിൽ അലതല്ലെത്തുന്ന രീതിയിൽ ആദ്യപാദത്തിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പോരാട്ടം, ഫൈനലിൽ പോലും കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇഞ്ചുകൾക്ക് ഉള്ള ഒരു പോരാട്ടം. അതിന്റെ സ്ലോ മോഷൻ ഇതാ നമുക്ക് കാണാം. അതെ ഇഞ്ചുകൾക്ക് മുൻപിൽ ശ്രീഗണേശാണോ ഇനിയും സംശയം. അതുപോലെ ശ്രീഗണേശും ഇഞ്ചുകൾക്ക് മുൻപിൽ ശ്രീഗണേശ് കാരിച്ചാലിനെ പിന്തള്ളി ഈ വർഷത്തെ ചുണ്ടൻ വള്ളം പ്രതിപാദ മത്സരത്തിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. വളരെ വളരെ ആവേശകരമായ ഒരു പോരാട്ടം. ഇതാ ശ്രീഗണേശ് മൂന്നാമത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ വന്ന പഴയ പായ്പാടൻ വള്ളം കുമരകം ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് വീണ്ടും ചരിത്രം തിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിജയി കാരിച്ചാലിനെ എല്ലാവരും ഈ വർഷം നെഹ്റു ട്രോഫി കരസ്ഥമാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച കാരിച്ചാലിനെ പിന്തള്ളി ഇതാ ചുമല ഷർട്ട് ചുമല ബനിയൻ കാരിച്ചാൽ, മഞ്ഞ നിക്കറ് ശ്രീഗണേശ് ഇഞ്ചിന്റെ ഒരു അംശം. പണ്ട് 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് PT ഉഷയ്ക്ക് ഓട്ട് മെഡൽ നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ ഒരു അത്ര നേരിയ വ്യത്യാസത്തിലുള്ള ഒരു മത്സരമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നടന്നത്. ശ്രീഗണേശും കാരിച്ചാലും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ വീണ്ടും കാണാം. മതിയാവോളം സംശയം തീരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതാ നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആരാണ് ഈ ജഡ്ജസ് ഇനിയും ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല എങ്കിലും ശ്രീഗണേശ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കരുതാം. കുമരകം ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ ശ്രീഗണേശ് ഈ ഒന്നാമത്തെ ട്രാക്കിൽ ജവഹർ തായങ്കരിയെയും രണ്ടാമത്തെ ട്രാക്കിലുള്ള കാരിച്ചാലിനെയും പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ആദ്യപാദ മത്സരത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രൊഫസർ ചെറിയാൻ അലക്സാണ്ടർ നൽകും. താങ്ക് യു ജോസഫ് തായങ്കരി. ഒരു അട്ടിമറി വിജയം തന്നെയാണ് ഒന്നാം ഹീറ്റ്സിൽ ഇവിടെ നടന്നത്. കാരിച്ചാലിനെ പിന്നിലേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ട് ശ്രീഗണേശ് ചുണ്ടൻ ഒന്നാം ഹീറ്റ്സിലെ 1-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി കപ്പ് നേടി. തുടർന്ന് 2006, 2007 വർഷങ്ങളിൽ കപ്പ് നേടി ഹാട്രിക് തികച്ച വള്ളമാണ് പായിപ്പാട്. ഈ വള്ളത്തിന് 53.25 ഗോൾ നീളവും 51 അംഗലം വണ്ണവുമുണ്ട്. UBC കൈനകരി തുഴയുന്ന വള്ളത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആന്റിലെ ആൻസം. 2-ാം ട്രാക്കിൽ ആലപ്പാട് ചുണ്ടനാണ് തുഴയുന്നത്. ആലപ്പാട് ചുണ്ടൻ പേരും പ്രശസ്തിയും ആർജിച്ച വള്ളമാണ് ആലപ്പാട്. നമ്പർ 17 ആലപ്പാട് ചുണ്ടൻ കുട്ടനാടൻ കരുത്തിന്റെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും പ്രതീകമായ വള്ളംകളിയുടെ ആവശ്യത്തെ പൈതൃകമായി തറമുകളിലേക്ക് വീഴുന്ന കഥയാണ് എടത്തുവാ കോഴിമുക്കിൽ ആലപ്പാട് കുടുംബത്തിന് ഉടമസ്ഥതയുള്ള ആലപ്പാട് ചുണ്ടൻ. ഏത് വള്ളമാണ് മുന്നിൽ എന്ന് ആകാംക്ഷാഭരിതരായി നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് കാണികൾ. അതെ, നമ്പർ 5 പുതിയതായിട്ടിറങ്ങിയ വള്ളം ഡോക്ടർ PR ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുള്ള
ടൗൺ ബോട്ട് ക്ലബ് കുമരകം തുഴയുന്ന ഇല്ലിക്കളം വള്ളം, 3-ാം ട്രാക്കിൽ തുഴയുന്ന ഇല്ലിക്കളം വള്ളമാണ് അല്പം മുന്നിൽ. അല്ല, വളരെ വാശിയേറിയ മത്സരമാണ്. 7-ാം നമ്പർ പായിപ്പാട് തന്നെയാണ് മുന്നിൽ. അതിന്റെ പിന്നിലായിട്ട് ഇല്ലിക്കളം, പായിപ്പാട്, UBC കൈനകരി തുഴയുന്ന വള്ളം, ആൻസം ആന്റണി ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുള്ള വള്ളം. ഇതാ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പൊരുതുകയാണ്. ആരാണ് മുന്നിൽ വരുന്നതെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഫോട്ടോ ഫിനിഷ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്ന മറ്റിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന 4 വള്ളങ്ങൾ. 1-ാം ട്രാക്കിൽ പായിപ്പാട്, 2-ാം ട്രാക്കിൽ ആലപ്പാട്, 3-ാം ട്രാക്കിൽ ഇല്ലിക്കളം, 4-ാം ട്രാക്കിൽ കരുവാറ്റ ശ്രീവിനായകൻ. ഒപ്പത്തിനൊപ്പം 3 വള്ളങ്ങൾ പൊരുതുകയാണ്. നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ ആര് മുത്തമിടണം, അതിന്റെ 2-ാം ഹീറ്റ്സിലെ മത്സരം. ഒരു ഫോട്ടോ ഫിനിഷ് തന്നെയാണ്. വളരെ വാശിയേറിയ ഒരു മത്സരമാണ് 2-ാം ഹീറ്റ്സിൽ നടന്നത്. ഔദ്യോഗിക ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പായിപ്പാടും ആലപ്പാടും ഇല്ലിക്കളവും കരുവാറ്റ ശ്രീവിനായകനും പങ്കെടുത്ത കുട്ടനാടൻ കരുത്തിന്റെ ഒരു ഉജ്ജ്വല പ്രകടനമാണ് അവിടെ കണ്ടത്. 3-ാം ട്രാക്കിൽ ഇല്ലിക്കളം, കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഇല്ലിക്കളം. ഇതാ റീപ്ലേ കാണുക. അതിൽ നിന്നും റിസൾട്ട് നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പായിപ്പാട് വള്ളമാണ് ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് എത്തുന്നത്. 1-ാം ട്രാക്കിൽ തുടങ്ങിയ 7-ാം നമ്പർ വള്ളം പായിപ്പാടിന് 1-ാം സ്ഥാനം, തൊട്ടുപുറയിൽ ഇല്ലിക്കളം 2-ാം സ്ഥാനം, കരുവാറ്റ ശ്രീവിനായകൻ 3-ാം സ്ഥാനം നേടി 2-ാം ഹീറ്റ്സ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. വളരെ വാശിയേറിയ ഒരു മത്സരം തന്നെയായിരുന്നു 2-ാം ഹീറ്റ്സിൽ. 1-ാം ഹീറ്റ്സിൽ ഒരു അട്ടിമറി വിജയമാണ് നടന്നതെങ്കിൽ 2-ാം ഹീറ്റ്സിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പൊരുതി ആണ് മത്സരത്തിൽ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് എത്തിയത്. വിശിഷ്ടാതിഥികൾ ആവേശഭരിതരാണ്. 2ാമത്തെ ട്രാക്കിലുള്ള ചമ്പക്കുളവും ഇവിടെ അത്യുജ്വലമായ ഒരു മത്സരം നടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും 2ാമത്തെ ട്രാക്കിലുള്ള ചമ്പക്കുളം അല്പം ലീഡ് നേടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ നടുഭാഗവും കരുവാറ്റായും വളരെ പിന്നിലാണ്. 1ഉം 2ഉം ട്രാക്കിലെ വള്ളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 1ാമത്തെ ട്രാക്കിലുള്ള കരുവാറ്റായും 1ാമത്തെ ട്രാക്കിലുള്ള വെള്ളംകുളങ്ങരയും 2ാമത്തെ ട്രാക്കിലുള്ള ചമ്പക്കുളവും തമ്മിൽ മത്സരിക്കുന്നു. 2 വള്ളങ്ങളും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പൊരുതിയുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നത്. വർഷങ്ങളായി നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ സ്ഥിര ജേതാവായിരുന്നു വെള്ളംകുളങ്ങര. പഴയ നെപ്പോളിയൻ എന്ന പേരിൽ അവർ 1957-ലും 58-ലും 69-ലും 61-ലും നെഹ്റു ട്രോഫി പഴയ നെപ്പോളിയൻ നേടിയെങ്കിൽ പുതുക്കിക്കഴിഞ്ഞ് വെള്ളംകുളങ്ങര എന്ന പേരിൽ 88-ലും 2002-ലും കുമരകം ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് തുഴഞ്ഞ് അവർ ട്രോഫി നേടുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ചമ്പക്കുളം ഈ അടുത്ത കാലം മുഴേ ഈ പുന്നമടക്കായലിന്റെ രോമാഞ്ചമായിരുന്നു ചമ്പക്കുളം. 1989-ലും 90-ലും 91-ലും UBC കൈനകരി തുഴഞ്ഞ് നെഹ്റു ട്രോഫി നേടിയ ചമ്പക്കുളം 2ാമത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരുന്നു. അവർ പിന്നീട് 1994-ൽ ജെറ്റ് എയർവേസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും 95-ലും 96-ലും ആലപ്പി ടൗൺ ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും തുഴഞ്ഞ് നെഹ്റു ട്രോഫി നേടി. പിന്നെ 98-ൽ പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് തുഴഞ്ഞ് നെഹ്റു ട്രോഫി നേടിയ ചമ്പക്കുളം അതിനുശേഷം നെഹ്റു ട്രോഫി വീണ്ടും കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഈ കുറി ജീസസ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് കൊല്ലംകാരെ കൊണ്ട് തുഴയിച്ച് കടന്നു വരുന്നത് ജിജി ജേക്കബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ. 3ാമത്തെ ട്രാക്കിലുള്ള നടുഭാഗം നമ്മൾ നെഹ്റു ട്രോഫിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും കൂടെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു വള്ളമാണ് നടുഭാഗം വള്ളം. കാരണം 1958-ൽ 52-ൽ ഈ നെഹ്റു ട്രോഫിക്ക് കാരണഭൂതമായ ആ കാലയളവിൽ അന്നത്തെ വള്ളംകളി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് 1-ാം സ്ഥാനം നേടിയ നടുഭാഗം വള്ളമാണ്. അന്ന് പണ്ഡിറ്റ്ജി ആവേശത്താൽ ചാടിക്കയറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദ സ്പർശനമേറ്റ് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ചുണ്ടൻ വള്ളമാണ് നടുഭാഗം. ചമ്പക്കുളത്തെ പടിഞ്ഞാറക്കരക്കാരുടെ വള്ളം നടുഭാഗം. അതുപോലെ കരുവാറ്റ പഴയ പച്ചവള്ളം, അത് കരുവാറ്റക്കാർ സ്വന്തമാക്കി വർഷങ്ങളായി കരുവാറ്റ ജലോത്സവത്തിലും നിരവധി ചെറുകിട വള്ളംകളി മത്സരങ്ങളിലും ട്രോഫി നേടിയിട്ടുള്ള കരുവാറ്റ വള്ളം 4ാമത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരുന്നു. അങ്ങനെ 4ാമത്തെ ട്രാക്കിലുള്ള കരുവാറ്റ ഇക്കുറി ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് നീലംപേരൂർ പഞ്ചായത്ത് ബോട്ട് ക്ലബ്ബാണ് അതിൽ തുഴയുന്നത്. നീലംപേരൂർ പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോട്ടയത്തിനും ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള കുട്ടനാടൻ പ്രദേശമായ നീലംപേരൂർ. അവര് കരുവാറ്റയിൽ ഇക്കുറി മത്സരിക്കുന്നു. ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 3ാം നമ്പർ വള്ളം ചമ്പക്കുളം ഇതാ മറ്റ് വള്ളങ്ങളെ വള്ളപ്പാടുകൾക്ക് പിന്തള്ളി ജിജി ജേക്കബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീസസ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ വർഷം കാരിച്ചാലിൽ തുഴഞ്ഞ് നെഹ്റു ട്രോഫി കരസ്ഥമാക്കി അതേ ടീം അതേ ആവേശം അലതല്ലുന്ന രീതിയിൽ കടലിൽ
തുഴയെറിയുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ അതേ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ, അതേ കൈക്കരുത്തോടെ, അതേ കൈ ഒതുക്കത്തോടു കൂടി അവർ തുഴഞ്ഞ് ഇതാ നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ മറ്റ് എതിരാളികൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ കുനിഞ്ഞിരുന്ന് കുത്തിയെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ഇതാ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പോരാട്ടം നയിക്കുകയാണ്. മറ്റ് എതിരാളികളെയെല്ലാം 1-2 വള്ളപ്പാടുകൾക്ക് പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് വളരെ വാശിയേറിയൊരു പോരാട്ടം. അവർ മറ്റു വള്ളങ്ങൾ എതിരാളികൾ പിന്നിലായി പോയി എന്നതുകൊണ്ട് സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ് കളയാതെ അവർ വളരെ മത്സര വീര്യത്തോടുകൂടി ചമ്പക്കുളം ഇതാ ഒന്നാമതായി ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ 3ാമത്തെ ഹീറ്റ്സിൽ ചമ്പക്കുളം ജീസസ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് കൊല്ലം തുഴഞ്ഞ ചമ്പക്കുളം ഇതാ മുന്നേറുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 2ാം സ്ഥാനത്തിനായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം. 2ാം സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് 1ാം നമ്പർ വള്ളം കരുവേറ്റ. 4ാമത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ നീലമ്പേരൂർ പഞ്ചായത്ത് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് തുഴഞ്ഞ കരുവേറ്റയാണ് ഇപ്പോൾ 2ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 3ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് വെള്ളംകുളങ്ങര. 4ാം സ്ഥാനത്താണ് നടുഭാഗം. ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ 4ാമത്തെ ഹീറ്റ്സ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ വിവരണം പ്രൊഫസർ ചെറിയാൻ അലക്സാണ്ടർ നൽകും. താങ്ക് യു ശ്രീ ജോ ജോസഫ് തായങ്കേരി. ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ 3 ഹീറ്റ്സുകൾ കഴിഞ്ഞു. 4ാം ഹീറ്റ്സ് ആരംഭിക്കുകയായി. 4ാമത്തെ ഹീറ്റ്സിൽ 4 വള്ളങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നു. 1ാം ട്രാക്കിൽ ചെറുതന, 2ാമത്തെ ട്രാക്കിൽ തുഴയുന്നത് ആയാപറമ്പ് വലിയ ദീവാഞ്ചി നമ്പർ 4 ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിന്റെ ശില്പി രാജാ കേശവദാസിന്റെ പേരിലുള്ള വള്ളം. കൊല്ലവർഷം 1104 നെടുമുടിക്കരക്കാർ പണിയിച്ചതാണ് ഈ ചുണ്ടൻ. 1220 കരയോഗം ഇത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ വള്ളത്തിന്റെ പേര് വലിയ ദിവാഞ്ചി. ഈ പേരിനൊപ്പം ആയാപറമ്പ് എന്നുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. 1952 ജനോത്സവത്തിൽ ഈ ചുണ്ടൻ പങ്കെടുത്തു. 81-ലും 99-ലും നെഹ്റു ട്രോഫി നേടി. 51.25 നീളമുള്ള ഈ വള്ളത്തിന് 95 തുഴച്ചിൽക്കാരും 5 പങ്കായക്കാർക്കും 11 നിലക്കാർക്കും സൗകര്യമുണ്ട്. 3ാം ട്രാക്കിൽ കല്ലൂപ്പറമ്പൻ നമ്പർ 11ാം നമ്പർ വള്ളം 1971, 72, 73, 92, 93 എന്നീ വർഷങ്ങളിലെ നെഹ്റു ട്രോഫി ജേതാവാണ് കല്ലൂപ്പറമ്പൻ. ഹാട്രിക് ജേതാവ് കൂടിയാണ് കല്ലൂപ്പറമ്പൻ. അങ്ങനെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പൊരിച്ചുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് 4ാം ഹീറ്റ്സിൽ കാണുന്നത്. 4ാം ട്രാക്കിൽ ആനാരി പുത്തൻചുണ്ടൻ നമ്പർ 9 ആനാരി പുത്തൻചുണ്ടൻ ഒട്ടേറെ ജലോത്സവങ്ങളിൽ വിജയം വരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നെഹ്റു ട്രോഫി ഇതേവരെ നേടാത്ത ആനാരി പുത്തൻചുണ്ടൻ ഇത്തവണ നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ ഞങ്ങളും പൊരിഞ്ഞ മത്സരം കാഴ്ചവെക്കും എന്ന് ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് പുന്നമടയിലെത്തിയിട്ടുള്ള ആനാരി 49.25 കോൽ നീളവും 51 അங்குലം വണ്ണവുമുള്ള ചുണ്ടൻ വള്ളത്തിൽ 85 തുഴക്കാർക്ക് 4 അമരക്കാർക്ക് സൗകര്യമുണ്ട്. CK കുര്യൻ ക്യാപ്റ്റനായുള്ള ലൂമിനസ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് മേപ്രാലാണ് ആനാരി പുത്തൻചുണ്ടനെ ഇത്തവണ നെഹ്റു ട്രോഫിക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വളരെയേറെ വാശിയേറിയ ഒരു മത്സരമാണ് 4ാം ഹീറ്റ്സിൽ ഇപ്പോൾ പുന്നമടക്കായലിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചെറുതന, ആയാപറമ്പ് വലിയ ദിവാഞ്ചി, കല്ലൂപ്പറമ്പൻ, ആനാരി പുത്തൻചുണ്ടൻ എന്നീ 4 വള്ളങ്ങളാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഹീറ്റ്സുകളിൽ കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് മുൻവർഷങ്ങളിലെ പോലെ തന്നെ 57ാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി ജലോത്സവത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ജലമേളയുടെ 1ാം ഹീറ്റ്സിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ നെഹ്റു ട്രോഫി നേടിയ ചുണ്ടനും ട്രോഫി നേടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ്സിൽ റെക്കോർഡിട്ട ചുണ്ടനുമായിരുന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ 13 പ്രാവശ്യം മുത്തമിട്ട കാരിച്ചാലിനെ പിന്തള്ളി അട്ടിമറി വിജയമാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. 2ാം ഹീറ്റ്സും 3ാം ഹീറ്റ്സും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതന, ആയാപറമ്പ് വലിയ ദിവാഞ്ചി, കല്ലൂപ്പറമ്പൻ, ആനാരി പുത്തൻചുണ്ടൻ എന്നീ 4 വള്ളങ്ങളാണ് 4ാം ഹീറ്റ്സിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. 57ാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി ജലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന അവരെല്ലാം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതാ 11ാം നമ്പർ വള്ളം 3ാം ട്രാക്കിൽ തുഴയുന്ന കല്ലൂപ്പറമ്പൻ സെയിന്റ് ജോർജ് ബോട്ട് ക്ലബ് തുഴയുന്ന ജെയിംസ് വർഗീസ് ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുള്ള കല്ലൂപ്പറമ്പനാണ് അല്പം മുന്നിൽ. അതെ, 3ാം ചെറുതന 16ാം നമ്പർ വള്ളം ചെറുതന 1ാം ട്രാക്കിലെ 16ാം നമ്പർ വള്ളം. മഞ്ചാടിക്കേരി ഏഞ്ചൽ ബോട്ട് ക്ലബ് തുഴയുന്ന സണ്ണി വടക്കനാടൻ ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുള്ള ചെറുതന വളരെ മുന്നിലാണ്. 1 വള്ളപ്പാട്, 2 വള്ളപ്പാട്, 3 വള്ളപ്പാട് മുന്നിൽ തന്നെയാണ് ചെറുതന. തൊട്ടുപിറകെ എന്ന് പറയാമില്ല, വളരെ പിന്നിലായിട്ട് ആയാപറമ്പ് വലിയ ദിവാഞ്ചി, അതിന് പിന്നിലായിട്ട് 9ാം നമ്പർ വള്ളം ആനാരി പുത്തൻചുണ്ടൻ എന്നീ ക്രമത്തിലാണ് കല്ലൂപ്പറമ്പൻ
പല വർഷങ്ങളിൽ ജേതാവായ കല്ലൂപ്പറമ്പ് പിന്നിലാണ്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. ഒന്നാം സ്ഥാനം ചെറുതന കരസ്ഥമാക്കി കഴിഞ്ഞു. 4ാം ഹീറ്റ്സിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ചെറുതന കരസ്ഥമാക്കി. രണ്ടാം സ്ഥാനം ആർക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് പറയാൻ വയ്യാത്ത വിധത്തിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ് ഇവിടെ പുന്നമടയിൽ നടക്കുന്നത്. നീല ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ ആനാരി പുത്തൻ ചുണ്ടനാണോ അതോ ചുവപ്പ് നിക്കറും വെള്ള ബനിയനും അണിഞ്ഞ ആയാപറമ്പ് വലിയ ദിവാൻജിയാണോ എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ആയാപറമ്പ് വലിയ ദിവാൻജിയാണ് അല്പം മുന്നിലെന്ന് തോന്നുന്നു. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളത് ഒരു ഫോട്ടോ ഫിനിഷ് തന്നെയായിരുന്നു. ഒന്നാം സ്ഥാനം ചെറുതനെയാണ് കരസ്ഥമാക്കിയത്. വിശിഷ്ടാന്തി ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധിയും കേന്ദ്രമന്ത്രി കുമാരി ഷൈലജയും ഒക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഈ കായിക താരങ്ങളെ ആമോദിക്കുകയാണ്, ആശംസിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ദേവാസ് 1ാം സ്ഥാനം നേടി, ചെല്ലിക്കാടൻ 2ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് 3ാം സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളൊരു മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ കാട്ടിൽ തെക്കേതും കമ്പിളി വെള്ളവും 3ാം സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി പോരാടി. ദേവാസിന് 1ാം സ്ഥാനം, 2ാം സ്ഥാനം നേടിയത് ചെല്ലിക്കാടൻ. സിന്ധു സജീവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വേമ്പനാട് വനിതാ ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് അട്ടപ്പള്ളിക്കാരിൽ കഴിഞ്ഞ ദേവാസ് പുതിയ പുത്തൻ വള്ളം പുത്തൻ തടിയിൽ പണിതിറക്കിയ ദേവാസിനാണ് ഈ വർഷം വനിതകളുടെ സെക്കൻഡോടി ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ 1ാം സ്ഥാനം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിജയിയായ കാട്ടിൽ തെക്കേതിനെയൊക്കെ പിന്തള്ളി, വള്ളപ്പാടുകൾക്ക് പിന്തള്ളി ദേവാസ് ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെയും പെരുമ ഒരിക്കൽ കൂടി ലോകമറിയും. മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ താളവും മുറുകും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ. ഇതാ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി ടീച്ചറുമായി സോണിയാഗാന്ധി കുശലപ്രശ്നം നടത്തി. ഒരു ടീമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാടൻ പാട്ട് നടക്കുകയാണ്. വയലില്ലേ എല്ലില്ലാലോ 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 വന്ന പുട്ടു വണ്ടി കാള പോലെ എല്ലില്ലാലോ തന്നന്ന തന്നന്ന തന്നന്നാനോ 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 തന്ന താനന്ന തന്നാനെ തന്നന്നാനോ നാമാറുതെക്കും മക്കളെക്കും ഇല്ലില്ലാലോ 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 വന്ന പുട്ടു വണ്ടി കാള പോലെ എല്ലില്ലാലോ തന്നന്ന തന്നന്ന തന്നന്നാനോ 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 തന്ന താനന്ന തന്നാനെ തന്നന്നാനോ സന്തനമാരവും ഇല്ലില്ലാലോ 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 കந்த താമി നിറந்த ഇടമില്ലാലോ തന്നന്ന തന്നന്ന തന്നന്നാനോ
ചെറുവള്ളങ്ങൾ ഘോഷയാത്രയായി ഇതിലെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മത്സരമില്ലാതെ ആടിപ്പാടി തുഴയുന്ന പഴയ വള്ളംകളി ഒക്കെ അത് മാറി ഇന്ന് വീറും വാശിയും നിറഞ്ഞതായി ഇവിടുന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ഏതാണ്ട് 30ഓളം മത്സര വള്ളംകളിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇവർ തയ്യാറെടുക്കുന്നത്, അതിനുള്ള ആവേശം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. ഇനി പൊന്നോണത്തെ വരവേൽക്കാനായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഏറ്റവും ഊർജ്ജത്തെ ശേഖരിക്കുന്നതും ഇത്തരം ഒരു കായിക പര്യടനത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് വേണം നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ. ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കുട്ടനാട്ടിലെ ബോട്ട് ക്ലബ്ബുകളുടേതാണ്. ഈ ബോട്ട് ക്ലബ്ബുകൾ അവർ ഓരോ വർഷവും കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്രം മാറ്റി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ശ്രമവുമായിട്ടാണ് അവിടെ എത്തുന്നത്. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടനാടിൻ്റെ ശില്പിയായ കോഴിമുക്ക് നാരായണാചാര്യയെ ഒന്ന് ഓർക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. എടത്തുവായ്ക്ക് സമീപത്തെ പച്ച എന്ന കരയിലെ ആളുകളുടെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ പച്ചച്ചുണ്ടൻ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാരായണനാചാരി വള്ളം നിർമ്മാണ മേഖലയിലേക്ക് ഉളികുത്തിയത്. 1992 അംബേദ്കർ ചുണ്ടനെ ഉളികുത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത് പൂർണ്ണമാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന്. പക്ഷേ 1994 അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഉമാമഹേശ്വരൻ, കൃഷ്ണൻകുട്ടി, സാബു, സോമൻ എന്നിവർ ആ വള്ളം പൂർത്തിയാക്കി. അവരൊക്കെ ഇന്ന് ഈ വള്ളം നിർമ്മാണ രംഗത്ത് അവരുണ്ട്. നാരായണാചാര്യയുടെ ഭാര്യയായ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി, എടത്തുവ കോയിൽമുക്ക് തെക്കേപ്പറമ്പിൽ നാരായണാചാരി, മകൻ ഉമാമഹേശ്വരൻ 2 ചുണ്ടനുകളുടെ ശില്പിയാണ്. ഇപ്പോൾ പുതുതായി പല ചുണ്ടനുകളും പണിതിറക്കിക്കൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ പാരമ്പര്യം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടനാട്ടിൽ ജലപ്പരപ്പുകളിൽ ശക്തി വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ചുണ്ടന്മാരെ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഉമാമഹേശ്വരൻ ഇന്നും നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്നു. ഏതായാലും വഞ്ചിപ്പാട്ടിൻ്റെ താളച്ചാട്ടിൽ കുട്ടനാട് അലിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. കുട്ടനാടിൻ്റെ ഋഷീശ്വരൻ IC ചാക്കോ തണ്ണീർമുക്കം മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതത്തെപ്പറ്റി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു. എന്തായാലും വള്ളംകളി കാണുമ്പോൾ ആടിപ്പാടി ചന്തമാർന്ന തുഴച്ചിൽ മത്സരിച്ച് കുതിച്ചു കയറാൻ കളിവള്ളങ്ങളുടെ വീതി കുറച്ച് അണിയവും അമരവും താഴ്ത്തിയതോടെ ഇവിടെ സൗന്ദര്യം ചോർന്നു പോയതായി തകഴിച്ചേട്ടൻ വിലപിച്ചത് നമുക്ക് കേൾക്കാം. പക്ഷേ എന്തായാലും സൗന്ദര്യത്തെ വാരി നിറച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കളിവള്ളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയത്. വളവരയിട്ട് വള്ളങ്ങളിൽ കസേരയിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത കാലം ശ്രീ തകഴി തൻ്റെ നോവലുകളിൽ കൂടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭേദചിന്തകളില്ലാതെ ഒരു മാനവികതയുടെ പ്രചാരകനും പ്രവാചകനുമായി ബുദ്ധൻ്റെ ദർശനം പ്രകാശിച്ച നാടാണ് ഈ കുട്ടനാട്. Excitement of the race of the boats of the 57th Nehru Trophy boat race. First came the competition between the Chundan Vallam or the snake boats, followed by Pepper A grade. The Chundan Vallams are supposed to be the navy boats of Chembakasheri rulers. ആയിരം കാലങ്ങൾക്കപ്പുറത്തായാലും ആലപ്പുഴ എനിക്കാലപ്പുഴ അന്യദേശത്തെങ്ങും ആനന്ദമേകുന്ന ദേവിയാണ് ആലപ്പുഴ. ഓഫീസർ ഡോക്ടർ R ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുള്ള കോടിമത, മറ്റു വള്ളം വേലങ്ങാടൻ ഷാലോം കോളേജ് കൈനകേരി ജോബി അഞ്ചിൽ ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുള്ള വള്ളങ്ങൾ. അങ്ങനെ ചുരുളൻ വിഭാഗത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന 4 വള്ളങ്ങൾ.
കുറുപ്പുപറമ്പൻ, വെങ്ങൽ പുത്തൻവീടൻ, കോടിമത എന്നീ 4 വള്ളങ്ങൾ. വഞ്ചിപ്പാട്ട് വള്ളംകളിയുടെ ഭാഗമാണ്. വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ ഈണവും താളവും നെഞ്ചേറ്റ് വാങ്ങിയവരാണ് കുട്ടനാട് നിവാസികൾ. ഇവരുടെ ഇഷ്ടവിനോദമാണ്. കുട്ടനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും ആർപ്പുവിളികളും ആരവങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഈ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ദിനത്തിൽ. ഓണത്തിന്റെ വരവ് വിളിച്ചറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആഘോഷം കൂടിയാണ് കുട്ടനാടുകാർക്ക് വള്ളംകളി. രാമവൃത്ത് വാരിയുടെ കുചേലവൃത്ത വഞ്ചിപ്പാട്ട് ഏതൊരു കുട്ടനാടുകാരൻ്റെയും ജീവിത താളം തന്നെയാണ്. ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മൈത്രിയും കൂട്ടായ്മയും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന മത്സര ഇനം എന്ന നിലയിൽ വള്ളംകളിയുടെയും നെഹ്റു ട്രോഫിയുടെയും പ്രശസ്തി നാൾക്കുനാൾ ഉയരുകയാണ്. ജൂലൈ മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലാണ് കേരളത്തിൽ വള്ളംകളികൾ നടക്കുന്നത്. വള്ളംകളികൾക്കാണ് ജനപ്രീതി കൂടുതൽ. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ചുരുളൻ ഫൈനൽ മത്സരം. ഒന്നാമതെത്തിയ കുറുപ്പുപറമ്പൻ, 2ാം ട്രാക്കിൽ 1ാം ഹീറ്റ്സിൽ 2ാമത് എത്തിയ വെങ്ങൽ പുത്തൻവീട്, 3ാം ട്രാക്കിൽ 2ാം ഹീറ്റ്സിൽ 1ാമതെത്തിയ കോടിമത, 4ാം ട്രാക്കിൽ 2ാം ഹീറ്റ്സിൽ 2ാമതെത്തിയ വേലങ്ങാടൻ. അങ്ങനെ 4 വള്ളങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നു. 1ാം ട്രാക്കിൽ കുറുപ്പുപറമ്പൻ, 2ാം ട്രാക്കിൽ വെങ്ങൽ പുത്തൻവീടൻ, 3ാം ട്രാക്കിൽ കോടിമത, 4ാം ട്രാക്കിൽ വേലങ്ങാടൻ. 55ാം നമ്പർ വള്ളം കുറുപ്പുപറമ്പൻ, 56ാം നമ്പർ വള്ളം വെങ്ങൽ പുത്തൻവീടൻ, 53ാം നമ്പർ വള്ളം കോടിമത, 52ാം നമ്പർ വള്ളം വേലങ്ങാടൻ. ഇപ്പോൾ 57ാം നമ്പർ വള്ളം, 53ാം നമ്പർ വള്ളം കോടിമത ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. കോടിമത ചുരുളൻ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു അജയനാണ്. മുൻ വർഷങ്ങളിലും ജേതാവായിട്ടുള്ളതാണ് കോടിമത വള്ളം. ഇപ്പോൾ വളരെ ആവേശകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരമാണ് ചുരുളൻ വിഭാഗത്തിൽ നടക്കുന്നത്. 52ാം നമ്പർ വള്ളം വേലങ്ങാടനാണ് അല്പം മുന്നിൽ. തൊട്ടുപിറകെ തന്നെ കോടിമതയുണ്ട്. കോടിമതയും വേലങ്ങാടനും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. വളരെ ആവേശഭരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈനൽ മത്സരമാണ് ചുരുളൻ വിഭാഗത്തിൽ നടക്കുന്നത്. കോടിമതയാണോ വേലങ്ങാടനാണോ, വേലങ്ങാടനാണോ കോടിമതയാണോ എന്ന് പ്രവചിക്കാനാവാത്ത വിധം ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഒരു ഫോട്ടോ ഫിനിഷ് തന്നെ വേലങ്ങാടൻ തന്നെ 1ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. വേലങ്ങാടൻ ഷാലോം കോളേജ് ജോവി അഞ്ചൽ ക്യാപ്റ്റനായി തുടങ്ങിയ വേലങ്ങാടൻ വള്ളം 1ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. വേലങ്ങാടൻ വിന്നർ ചുരുളൻ വിഭാഗത്തിൽ. റീപ്ലേ കാണുക. വേലങ്ങാടൻ 52ാം നമ്പർ വള്ളം ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് കടക്കുന്നു. 2ാം സ്ഥാനം 53ാം നമ്പർ വള്ളം കോടിമത. ചുരുളൻ വിഭാഗത്തിലെ വിന്നർ വേലങ്ങാടൻ 52ാം നമ്പർ വള്ളം. തുടർന്നുള്ള വിവരണം ശ്രീ ജോ ജോസഫ് നായങ്കരി നൽകി. 4 വള്ളങ്ങളും മത്സരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ 1ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ വള്ളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള 1ാം സ്ഥാനത്തും 3ാം ഹീറ്റ്സിലെ 1ാം സ്ഥാനക്കാരൻ 1ാമത്തെ ട്രാക്കിലും, 4ാം ഹീറ്റ്സിലെ 1ാം സ്ഥാനക്കാരൻ 2ാമത്തെ ട്രാക്കിലും, 1ാം ഹീറ്റ്സിലെ 1ാം സ്ഥാനക്കാരൻ 3ാമത്തെ ട്രാക്കിലും, 2ാം ഹീറ്റ്സിലെ 1ാം സ്ഥാനക്കാരൻ 4ാമത്തെ ട്രാക്കിലുമായി മത്സരിക്കുകയാണ്. 4 കളിവള്ളങ്ങൾ, 4 ചെറുവള്ളങ്ങളുടെ വാശിയേറിയ പോരാട്ടം തന്നെ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹനുമാൻ നമ്പർ 2 VT കമലാസനൻ ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുള്ള ഹനുമാൻ നമ്പർ 2 ഹീറ്റ്സ് നമ്പർ 1 നേരത്തെ തുഴഞ്ഞ് 1ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരുന്നു. ചെറുവള്ളങ്ങളുടെ കുതിപ്പ് പകരുന്ന ആവേശം ഇനി ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ അതിന്റെ എല്ലാവിധ ശക്തിയോടുകൂടി തിരിച്ചെത്താൻ അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇരുകരയിലൂടെയും ഇങ്ങനെ ഇരുകരയിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ നൽകുന്ന ആവേശം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ തുഴച്ചിൽക്കാർ ചെറുവള്ളങ്ങളുടെ പാഞ്ഞെത്തുകയാണ്. 4 ട്രാക്കിലും കളിവള്ളങ്ങളുണ്ട്. ഈ 4 ട്രാക്കിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ആവേശമായിട്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. ഓളപ്പെരുമയിൽ ഈണം തുന്നിയ ഈ ചുണ്ടന്റെ ചുറ്റും ചേർന്ന് നിന്ന് അവരങ്ങനെ പാടി ആടി തിമിർത്ത് എത്തുകയാണ്. ഇനിയും ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിന്റെ
ഫൈനൽ മത്സരത്തിന്റെ ആവേശം കെടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഈ ചെറുവള്ളങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ശക്തിയുണ്ട്. ദാനിയൽ, താണിയൻ, ഹനുമാൻ നമ്പർ 2, ഹനുമാൻ നമ്പർ 1 എന്നിങ്ങനെ 4 ഇരുട്ടുകുത്തി ബി ഗ്രേഡ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വള്ളങ്ങൾ 1, 2, 3 ട്രാക്കുകളായി മത്സരിക്കുന്നു. അതിൽ ദാനിയൽ ഒന്നാമത്തെ ട്രാക്കിൽ 3-ാം ഹീറ്റ്സിലെ 1-ാം സ്ഥാനക്കാരൻ, 4-ാം ഹീറ്റ്സിലെ 1-ാം സ്ഥാനക്കാരൻ. താണിയൻ രണ്ടാമത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ 1-ാം ഹീറ്റ്സിലെ 1-ാം സ്ഥാനക്കാരൻ ഹനുമാൻ നമ്പർ 2. മൂന്നാമത്തെ ട്രാക്കിലൂടെയും 2-ാം ഹീറ്റ്സിലെ 1-ാം സ്ഥാനക്കാരൻ ഹനുമാൻ നമ്പർ 1 4-ാമത്തെ ട്രാക്കിലൂടെയുമാണ് കടന്നു വരുന്നത്. 4 ചെറുവള്ളങ്ങളാണെങ്കിലും ഇരുട്ടുകുത്തി ബി ഗ്രേഡ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഈ വള്ളങ്ങളിലെ തുഴച്ചിൽക്കാർക്ക് അല്പം തുഴച്ചിൽക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ ഇതിൽ കുറവുള്ളൂ. പക്ഷേ ആവേശത്തിന് തെല്ലും കുറവില്ല. എങ്ങനെയും ഈ കുട്ടനാടിന്റെ ജലപ്പരപ്പിൽ നടക്കുന്ന ജലമാമാങ്കത്തിന് വീറ് പകരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ കളിവള്ളങ്ങളുടെ പരക്കം പാച്ചിൽ തന്നെയാണ് മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച് നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ മുത്തമിടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആവേശം. അത് ചോരാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ് ഇവർ ഓരോരുത്തരും. അങ്ങനെ 4 വള്ളങ്ങളും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം നടത്തി അങ്ങനെ കുതിച്ചു വരികയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഈ വള്ളത്തിന്റെ മുന്നിൽ കുത്തേണ്ടുന്ന നമ്പർ അതൊക്കെ ഒന്ന് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കളിവള്ളങ്ങൾ മിന്നൽ വേഗത്തിൽ അങ്ങനെ പാഞ്ഞു വരികയാണ് കളിവള്ളങ്ങൾ. ദാനിയൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ദാനിയൽ വള്ളം നേരത്തെ ഹീറ്റ്സ് നമ്പർ 3-ൽ 1-ാമത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ 42-ാം നമ്പർ വള്ളമായി മത്സരിച്ച രാജീവ് തെക്കുംകരയിൽ ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുള്ള പനങ്ങാട് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് തുഴഞ്ഞ രാജീവ് തെക്കുംകരയിൽ ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുള്ള ദാനിയൽ 42-ാം നമ്പർ വള്ളം തന്നെ അങ്ങനെ തുഴഞ്ഞു മുന്നേറുന്നു. മറ്റു വള്ളങ്ങൾ തെല്ല് പിന്നിലാണ്. ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേരും. അതേ ദാനിയൽ തന്നെ ആ കുതിപ്പ് തുടർന്ന് രാജീവ് തെക്കുംകരയിലെ നേതൃത്വത്തിൽ ദാനിയൽ വള്ളം കുട്ടനാട്ടിലെ 57-ാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി ജലോത്സവത്തിൽ ഇരുട്ടുകുത്തി ബി ഗ്രേഡ് ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ദാനിയൽ വള്ളം തന്നെ ആ കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്. പനങ്ങാട് ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ രാജീവ് തെക്കുംകരയിൽ ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുള്ള ദാനിയൽ വള്ളം മറ്റ് കളിവള്ളങ്ങൾ അല്പം പുറകിലായി പോയെങ്കിലും ഇല്ല. ആ നേട്ടം നേടിയെടുക്കാൻ താണിയൻ രാകേഷ് MR നേരത്തെ ഹീറ്റ്സ് നമ്പർ 4-ൽ മത്സരിച്ച 45-ാം നമ്പർ വള്ളം. അങ്ങനെ കളിവള്ളം വള്ളങ്ങളുടെ ഈ മത്സരത്തിൽ പോരാട്ട വീര്യം തെല്ലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ അങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നു. 1-ാമത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ നേരത്തെ കടന്നു വന്ന ദാനിയൽ തന്നെ അങ്ങനെ മറ്റ് വള്ളങ്ങൾക്ക് ഈ ആവേശം പകർന്നുകൊണ്ട് ചെറുവള്ളങ്ങളുടെ ഫൈനൽ മത്സരം ഇതിവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഇനിയുമുണ്ട് കളിവള്ളങ്ങൾ. ദാനിയൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ നെഹ്റു ട്രോഫിയിലെ ഈ ഇരുട്ടുകുത്തി ബി ഗ്രേഡിലെ വള്ളങ്ങളിൽ 1-ാമതെത്തി ദാനിയൽ അവരുടെ വിജയ ആവേശം തുടരുകയാണ്. അടുത്ത മത്സരങ്ങൾ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. 1-ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ ചിറമേൽ തോട്ടുകടവ് വള്ളം, 2-ാം ട്രാക്കിൽ 2-ാം ഹീറ്റ്സിൽ 2-ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ ഡൽഹി വള്ളം, 3-ാം ട്രാക്കിൽ 1-ാം ഹീറ്റ്സിൽ 2-ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ ഒറ്റത്തൈക്കൽ വള്ളം, 4-ാം ട്രാക്കിൽ 1-ാം ഹീറ്റ്സിൽ 1-ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ പുന്നത്തറപ്പുരയ്ക്കൽ എന്നീ 4 വള്ളങ്ങൾ വെബ് ഗ്രേഡ് ബി ഫൈനലിൽ എത്തുന്നു. ഓടി, വെപ്പ്, ചുരുളൻ ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട കളിവള്ളങ്ങൾക്ക് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് വലിയ ചിലവുണ്ട്. അനേകം ദിവസത്തെ പരിശീലനവും അതിന് ആവശ്യമാണ്. വള്ളംകളി പ്രേമികൾ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ചെറുവള്ളങ്ങളെ മത്സരത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു നഗ്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഈ അടുത്ത കാലത്തായി സർക്കാരും മറ്റ് വിവിധ ഏജൻസികളും ഈ ചെറുവള്ളങ്ങളുടെ മത്സരത്തിനും വേണ്ടത്ര പ്രോത്സാഹനം നൽകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആശ്വാസജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അടുത്ത കാലത്താണ് അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ച് നെഹ്റു ട്രോഫി കമ്മിറ്റിയിൽ ചെറുവള്ളങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ചില പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പുന്നമടക്കായലിലെയും ചമ്പക്കുളത്തെയും കുളുങ്ങുന്നിലെയും നീരേട്ടുപുറത്തെയും മത്സരത്തിൽ ഒരു മടിയുമില്ലാതെയാണ് ഈ ചെറുവള്ളങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഡൽഹി വള്ളം ഇപ്പോൾ ഈ മത്സരത്തിൽ അല്പം മുന്നിലാണ്. ചിറമേൽ തോട്ടുകടവും ഡൽഹിയും ഒറ്റത്തൈക്കലും പുന്നത്രപുരയ്ക്കലും പങ്കെടുക്കുന്ന വെപ്പു ഗ്രേഡ് ബി വള്ളം. 3-ാം ട്രാക്കിൽ വന്ന ഒറ്റത്തൈക്കൽ നമ്പർ 33 അല്പം മുന്നിലാണിപ്പോൾ. വെപ്പു ഗ്രേഡ് ബി 33-ാം നമ്പർ വള്ളം പുന്നത്രപുരയ്ക്കൽ 4-ാം ട്രാക്കിൽ തുഴയുന്ന വള്ളം. 1-ാം ഹീറ്റ്സിൽ 1-ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ പുന്നത്രപുരയ്ക്കലാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ. പുന്നത്രപുരയ്ക്കൽ
മറ്റു വള്ളങ്ങളെ വളരെയധികം പിന്നിലാക്കി ഇതാ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിന്റെ ഏതാനും മീറ്ററുകൾ മാത്രം, ഒരു 50 മീറ്റർ പിറകിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പുന്നത്രപ്പുരയ്ക്കൽ, ചിറമേൽ തോട്ടുകടവ്, ഒറ്റത്തൈക്കൽ എന്നീ ക്രമത്തിലായിരിക്കും ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത്. പുന്നത്രപ്പുരയ്ക്കൽ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് കടന്നു കഴിഞ്ഞു. വെബ് ഗ്രേഡ് ബി ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ 4ാം ട്രാക്കിൽ തുഴഞ്ഞ വള്ളം ഒന്നാം ഹീറ്റ്സിൽ ഒന്നാമതായി എത്തി ഫൈനലിൽ മത്സരിച്ച 33ാം നമ്പർ വള്ളം പുന്നത്രപ്പുരയ്ക്കൽ 1ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി. 2ാം സ്ഥാനം 1ാം ട്രാക്കിൽ തുഴഞ്ഞ 2ാം ഹീറ്റ്സിൽ 1ാം സ്ഥാനത്തെത്തി ഫൈനലിലെത്തിയ ചിറമേൽ തോട്ടുകടവ് കരസ്ഥമാക്കി. 3ാം സ്ഥാനം 1ാം ഹീറ്റ്സിൽ 2ാം സ്ഥാനത്തിലെത്തി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ച ഒറ്റത്തൈക്കലും കരസ്ഥമാക്കി. പുന്നത്രപ്പുരയ്ക്കൽ ഒരു വെബ് ഗ്രേഡ് ബി ഫൈനലിന്റെ എല്ലാ ആവേശത്തോടും കൂടെ തുഴഞ്ഞാണ് ഈ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ എത്തിയത്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചെറുവള്ളങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ഒത്തിരി വള്ളങ്ങൾ വളരെയധികം സഹനം സഹിച്ചാണ് പുന്നമടയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വെബ് ഗ്രേഡ് ബി ഫൈനലിന്റെ ഒരു റീപ്ലേ. 33ാം നമ്പർ വള്ളം പുന്നത്രപ്പുരയ്ക്കൽ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് കടക്കുന്നു. 2ാം സ്ഥാനം 1ാം ട്രാക്കിൽ തുഴഞ്ഞ ചിറമേൽ തോട്ടുകടവ് വള്ളത്തിൽ. 3ാം സ്ഥാനം 1ാം ഹീറ്റ്സിൽ തുഴഞ്ഞ 1ാം ഹീറ്റ്സിൽ 2ാമതായി എത്തി ഫൈനലിൽ തുഴഞ്ഞ ഒറ്റത്തൈക്കൽ. തുടർന്നുള്ള വിവരണം നൽകുന്നതിന് ശ്രീ ജോ ജോസഫ് കായികരിക്കാൻ അയക്കുകയുമാണ്. ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങളുടെ ഫൈനൽ മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങളുടെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ 4 ആദ്യപാദ മത്സരത്തിൽ 1ഉം 2ഉം സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയ 4 ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങളാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. 1ാമത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ തുരുത്തിത്തറ കടന്നു വരുന്നു. 2ാമത്തെ ട്രാക്കിൽ പടക്കുതിര, 3ാമത്തെ ട്രാക്കിൽ മാമൂടൻ, 4ാമത്തെ ട്രാക്കിൽ കരുവേലിത്തറ. 4 ഇരുട്ടുകുത്തി എ ഗ്രേഡ് വള്ളങ്ങളുടെ ഫൈനൽ മത്സരം. തുരുത്തിത്തറ വള്ളം ആദ്യപാദ മത്സരത്തിൽ 1ാമത്തെ ഹീറ്റ്സിൽ 1ാമതായി ഫിനിഷ് ചെയ്തതാണ്. പടക്കുതിരയെ പിന്തള്ളി 1ാമത്തെ ഹീറ്റ്സിൽ 1ാമതായി എത്തിയ തുരുത്തിത്തറ 1ാമത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ 2ാമത്തെ ട്രാക്കിൽ ആദ്യ ഹീറ്റ്സിൽ 2ാമതായി പോയ പടക്കുതിര കടന്നു വരുന്നു. എന്നാൽ 2ാം ഹീറ്റ്സിലെ മത്സരിച്ച മാമൂടനും കരുവേലിത്തറയും 3ഉം 4ഉം ട്രാക്കുകളിലായി കടന്നു വരുന്നു. 1ാമതെത്തിയ മാമൂടൻ 3ാമത്തെ ട്രാക്കിൽ, 2ാം ഹീറ്റ്സിൽ 2ാമതായി എത്തിയ കരുവേലിത്തറ 4ാമത്തെ ട്രാക്കിൽ. അങ്ങനെ വാശിയേറിയൊരു പോരാട്ടം തന്നെയാണ് 4 കളിവള്ളങ്ങൾ. മുൻപ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ഇരുട്ടിനെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വാശിയേറിയ ഒരു പോരാട്ടം, വളരെ ആവേശോജ്വലമായ ഒരു മത്സരമാണ് ഇവർ ഈ 4 കളിവള്ളങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ഏകദേശം ചിറമുറിയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ പോലും ആ 3 പങ്കാളിക്കാരും കുത്തിയെറിയുന്ന അത്ര വാശിയേറിയ ഒരു പോരാട്ടം. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് 1ാം ട്രാക്കിലുള്ള തുരുത്തിത്തറ തന്നെ, തുരുത്തിത്തറയും അതുപോലെ പടക്കുതിരയും മാമൂടനും കരുവേലിത്തറയും ഏകദേശം ഒരേ രീതിയിലാണ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ എങ്കിലും 1ാം ട്രാക്കിലുള്ള കരുവേലിത്തറ അല്പം ലീഡ് നേടിയിട്ടുണ്ട്, തുരുത്തിത്തറ അല്പം ലീഡ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. തുരുത്തിത്തറയും കരുവേലിത്തറയും മാമൂടനും പടക്കുതിരയും വാശിയേറിയ ഒരു പോരാട്ടം നയിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 3-4 തുഴപ്പാടുകൾക്ക് 1ാം ട്രാക്കിലെ തുരുത്തിത്തറ അല്പം ലീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഇനിയും മുന്നേറ്റത്തിനും അട്ടിമറിക്കും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. വളരെ വാശിയേറിയ ഒരു പോരാട്ടമാണ്. നേരത്തെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ എല്ലാ സർവ്വശക്തിയും ആവാഹിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് ഈ 4 കളിവള്ളങ്ങൾ ഒരേ രീതിയിൽ ഒരു മാലയിൽ കോർത്ത മുത്തുമണികളെ പോലെ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നത്. തുരുത്തിത്തറ കടന്നു വരുന്നു. 27ാം നമ്പർ വള്ളം തുരുത്തിത്തറ, അതിന് തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെ പടക്കുതിരയും മാമൂടനും തുരുത്തിത്തറയും തമ്മിലുള്ള അത്യുജ്വലമായ ഒരു പോരാട്ടം നടക്കുകയാണ്. ഇതാ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അല്പം ലീഡ് മാമൂടൻ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും തുരുത്തിത്തറ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പടക്കുതിര, 2ാമത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ പടക്കുതിര കടന്നു വരുന്നു. തുരുത്തിത്തറയും പിറവം ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ തുരുത്തിത്തറയും ഫ്രണ്ട്സ് ബോട്ട് ക്ലബ് പൂപ്പള്ളിയുടെ മാമൂടനും തമ്മിലുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. മാമൂടൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ അല്പം വീണ്ടും ലീഡ്. 1ാം തുഴക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സർവശക്തിയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയമ്പ് കുത്തി തുഴഞ്ഞ് മുന്നേറുന്നൊരു കാഴ്ച. തുരുത്തിത്തറയും മാമൂടനും പടക്കുതിരയും കരുവേലിത്തറ 4ാമത്തെ ട്രാക്കിലുള്ള കരുവേലിത്തറയുടെ പിന്നിലാണ്. എങ്കിലും 3 കളിവള്ളങ്ങൾ ഒരേ രീതിയിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ കാഴ്ച. ഇതാ തുരുത്തിത്തറയും മാമൂടനും പടക്കുതിരയും എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. തുരുത്തിത്തറയ്ക്ക് 1ാം സ്ഥാനം, മാമൂടന് 2ാം സ്ഥാനം, പടക്കുതിരയ്ക്ക് 3ാം സ്ഥാനം. വീണ്ടും ഒരു റീപ്ലേ കാണാം. 1ാമത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ
കടന്നു വരുന്നത് പിറവം ബോൾ ക്ലബിന്റെ ബാബു വർഗീസ് നായകനായ തുരുത്തിത്തറ ഓടിവള്ളം. ഒരു തുഴപ്പാടിന് തുരുത്തിത്തറ മാമൂടിനെ 2ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്. ജലപ്പരപ്പുകളിൽ വിസ്മയം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് തുരുത്തിത്തറ അങ്ങനെ ഇരുട്ടുകുത്തി ബി ഗ്രേഡ് ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ 1ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തത് വെപ്പ് എ ഗ്രേഡിന്റെ ഫൈനൽ മത്സരമാണ്. 1ാമത്തെ ട്രാക്കിൽ 21ാം നമ്പർ വള്ളമായി അമ്പലക്കടവൻ, 2ാമത്തെ ട്രാക്കിൽ 22ാം നമ്പർ വള്ളമായി ജയ്ഷോട്ട്. ഇങ്ങനെ ചെറുവള്ളങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളാണ് ആവർത്തിക്കുന്നത്. ഏതായാലും വിസ്മയത്തിന്റെ പുതിയ പ്രപഞ്ചമൊരുക്കാൻ കുട്ടനാട് ജനത തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ജലോത്സവ പ്രേമികൾക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് കാഴ്ച എന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കാനുള്ള തുടിപ്പ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. ചെറുവള്ളങ്ങളുമായുള്ള ഈ ഫൈനൽ മത്സരം ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ശക്തിയും ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ഊർജവും അത് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ഈ ചെറുവള്ളങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും. കാരണം കാഴ്ചയ്ക്ക് കാതോർത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇരുകരയിലെയും ജനങ്ങൾ. ഇത് കാണുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇവർ പകരുന്ന ശക്തി, ഇവർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹവായ്പ്, കൂട്ടായ്മയുടെ സംഘബോധത്തിന്റെ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ഈ വിസ്മയം, ഈ തരംഗാവലി, ഈ വിജയ തരംഗാവലി കാതോർക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തുകാർ. ഏതായാലും നാടൻ പാട്ടുകൾക്കും ഈണങ്ങൾക്കും താളത്തിനും പേരുകേട്ട ഒരു നാട്. ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ചെറുവള്ളങ്ങളുടെ വരവ്. 21ാം നമ്പർ വള്ളം അങ്ങനെ തുടിച്ചെത്തുന്നു അമ്പലക്കടവനാണ് 2ാമത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന അമ്പലക്കടവൻ. 21ാം നമ്പർ വള്ളം അമ്പലക്കടവൻ. അജു ജേക്കബ് മാത്യു ക്യാപ്റ്റനാണ്. പുന്നമട ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് അത് തുഴയുന്നു. അങ്ങനെ 21ാം നമ്പർ വള്ളമായ അമ്പലക്കടവനാണ് ഇപ്പോൾ മറ്റ് വള്ളങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായി സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അവൻ ഒരു വള്ളപ്പാടിനെ പിന്നിലാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഒരു വള്ളപ്പാടിനെങ്കിലും പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അമ്പലക്കടവന്റെ വരവ്. അമ്പലക്കടവൻ, പട്ടേരിപ്പുരയ്ക്കൽ, ജയ് ഷോട്ട്, വെങ്ങാഴി എന്നിങ്ങനെ 4 ചുണ്ടനാണ്, 4 വെപ്പ് എ ഗ്രേഡ് വള്ളങ്ങളാണ് ഈ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അമ്പലക്കടവൻ, പട്ടേരിപ്പുരയ്ക്കൽ, ജയ്ഷോട്ട് ഇങ്ങനെ 4 ചുണ്ടന്മാർ 21ാം നമ്പർ വള്ളമായി അങ്ങനെ പട്ടേരിപ്പുരയ്ക്കലും അമ്പലക്കടവനും ജയ്ഷോട്ടും വാശിയോടെ കുതിച്ചെത്തുന്ന കാഴ്ചയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ഇനി നേരത്തെ ഏതാനും മാത്രം ഫിനിഷ് 21ാം നമ്പർ വള്ളം അങ്ങനെ വാശിയോടെ 21ാം നമ്പർ വള്ളം വാശിയോടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അമ്പലക്കടവൻ അജു ജേക്കബ് മാത്യു ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് പുന്നമട ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് തുഴയുന്ന അമ്പലക്കടവൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കളിവള്ളങ്ങൾ കുട്ടനാടൻ ജനതയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. വെപ്പ് ഗ്രേഡ് എ വിന്നർ അമ്പലക്കടവൻ. ഒരു റീപ്ലേ കാണുക. ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് സമീപം 4ാം ട്രാക്കിൽ മത്സരിച്ച 1ാം ഹീസിലെ 1ാമനായി ഫൈനലിൽ എത്തിയ അമ്പലക്കടവൻ. വെപ്പ് ഗ്രേഡ് എ ഫൈനൽ വിജയി അമ്പലക്കടവൻ. ഫൈനൽ മത്സരത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് 3rd ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ. അവരുടെ മത്സരമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ 3rd ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 2nd ലൂസേഴ്സാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ, പിന്നെ നെഹ്റു ട്രോഫി ആർക്ക് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആ മത്സരമാണ്. 3rd ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ 1ാം ട്രാക്കിൽ കൂടി കടന്നു വരുന്നത് കല്ലൂപ്പറമ്പൻ, 2ാം ട്രാക്കിൽ കൂടി കടന്നു വരുന്നത് നടുഭാഗം, 3ാം ട്രാക്കിൽ കൂടി കടന്നു വരുന്നത് ശ്രീവിനായകൻ, 4ാം ട്രാക്കിൽ കൂടി കടന്നു വരുന്നത് സെൻറ് ജോർജ്. അതായത് 1, 2, 3, 4 ഹീറ്റ്സുകളിലായി 4ാം സ്ഥാനം കിട്ടിയ ചുണ്ടൻകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1ാം ട്രാക്കിൽ കൂടി കല്ലൂപ്പറമ്പൻ, പലതവണ നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ മുത്തമിട്ട കല്ലൂപ്പറമ്പൻ ഇത്തവണ ഇത് 3rd ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ 1ാം ട്രാക്കിൽ കൂടി കടന്നു വരുന്നു. 2ാം ട്രാക്കിൽ കൂടി കടന്നു വരുന്നത് നടുഭാഗം. 1952 ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ട്രോഫി വാങ്ങിയ നടുഭാഗം. 3ാം ട്രാക്കിൽ കൂടി കടന്നു വരുന്നത് ശ്രീവിനായകൻ, 4ാം ട്രാക്കിൽ കൂടി കടന്നു വരുന്നത് സെൻറ് ജോർജ്. ഈ 4 വള്ളങ്ങളാണ്. ഇതിൽ 3rd ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1ാം സ്ഥാനങ്ങളിൽ 4ാം സ്ഥാനം ലഭിച്ച ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ മത്സരമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കല്ലൂപ്പറമ്പൻ സെൻറ് ജോർജ്, കല്ലൂപ്പറമ്പൻ 2nd ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ. അതാണ് 2nd ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കല്ലൂപ്പറമ്പൻ 1ാം ട്രാക്കിൽ കൂടി കല്ലൂപ്പറമ്പൻ, 2ാം ട്രാക്കിൽ കൂടി നടുഭാഗം, 3ാം ട്രാക്കിൽ കൂടി ആലപ്പാടൻ, 4ാം ട്രാക്കിൽ കൂടി സെൻറ് ജോർജ്. ഈ 4 വള്ളങ്ങളും വളരെ ശക്തിയേറിയ മത്സരമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. നെഹ്റു ട്രോഫിയുടെ
അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്ന ഈ മത്സര വള്ളംകളിയിൽ നെഹ്റു ട്രോഫി ജലമേള അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. പലതവണ നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ മുത്തമിട്ട കല്ലൂപ്പറമ്പൻ 1952 ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ട്രോഫി വാങ്ങിയ നടുഭാഗം, അതുപോലെ തന്നെ ആലപ്പാടൻ ചുണ്ടൻ, സെയിൻറ്റ് ജോർജ്, ഈ 4 വള്ളങ്ങളും ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വർഷത്തിൽ നെഹ്റു ട്രോഫി നേടിയിട്ടുള്ള വള്ളങ്ങളാണ്. ഈ വള്ളങ്ങൾ വളരെ വാശിയേറിയ മത്സരമാണ് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം നെഹ്റു ട്രോഫിയിലെ 1-ാം പാദ മത്സരം തൊട്ട് 4-ാം പാദ മത്സരം വരെ 4-ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ വള്ളങ്ങളാണ് ഇവർ. ഇവരുടെ ഈ തേർഡ് ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ മത്സരം ഏകദേശം സമാപനത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് 2-ാം ട്രാക്കിൽ കൂടി വരുന്ന നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ അല്പം മുന്നിലാണോ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതാനും തുഴപ്പാടുകൾക്ക് നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ മുന്നിലായി വരുന്നു. 1-ാം ട്രാക്കിൽ കൂടി വരുന്ന കല്ലൂപ്പറമ്പനെ പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട് 2-ാം ട്രാക്കിൽ കൂടി വരുന്ന നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ തുഴപ്പാടുകൾക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ തേർഡ് ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ ഏകദേശം ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തേർഡ് ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ, സെക്കൻഡ് ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ, അതായത് വ്യക്തമായി തുഴപ്പാടുകൾക്ക് മുന്നിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 4 വള്ളങ്ങളിൽ മറ്റ് 3 വള്ളങ്ങളെയും പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട് നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ, അതെ നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ ഏതാനും തുഴപ്പാടുകൾക്ക് മുന്നിലായി ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. 2-ാം ട്രാക്കിൽ കൂടി വരുന്ന നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ മറ്റ് 3 വള്ളങ്ങളെയും പിന്നിലാക്കി 1-ാമതായി ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി ജലോത്സവത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് ലൂസേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണ്. നേരത്തെ 3-ാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്ന ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. കരിവാറ്റ ശ്രീവിനായകൻ, ആനാരി പുത്തൻചുണ്ടൻ, വെള്ളം കുളങ്ങര, ഇങ്ങനെ ഈ വള്ളങ്ങളുടെ ആവേശത്തിനാണ് ഇനി പുന്നമടക്കായൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. കരിവാറ്റ ചുണ്ടൻ 2008 ജൂലൈ 24 നീരണിഞ്ഞ കരിവാറ്റ ശ്രീവിനായകൻ, പുത്തൻചുണ്ടനാണ് ശ്രീവിനായകൻ. ആ പുത്തൻചുണ്ടന്റെ തുടിപ്പ് വേണം ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ. കുട്ടനാട്ടിലെ പ്രധാന വള്ളംകളി ശില്പിയായ കോഴിമുക്ക് നാരായണ ആചാര്യയുടെ പുത്രൻ ഉമാമഹേശ്വരൻ പണിതിറക്കിയ പുത്തൻ കരുത്താണ് കരിവാറ്റ ശ്രീവിനായകൻ. 2007 ഡിസംബർ 14 നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച് 8 മാസത്തെ നിരന്തര പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായി നീറ്റിലിറക്കിയ ശ്രീവിനായകൻ 2008 വരവറിയിച്ചു. മികച്ച ലക്ഷണത്തോടെയായിരുന്നു. 18 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവാക്കിയ കളിവള്ളം 750 ക്യൂബിക് അടി ആഞ്ഞിലിയിലും 12 ചുവട് തെങ്ങിലും 350 കിലോ ഇരുമ്പും 350 പേരുടെ മാനുഷിക പ്രയത്നവും അങ്ങനെയാണ് കരിവാറ്റ ശ്രീവിനായകൻ അടിഞ്ഞൊരുങ്ങിയത്. 1978 16,000 രൂപയ്ക്ക് കരക്കാർ സ്വന്തമാക്കിയ ചുണ്ടൻ കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ശ്രീവിനായകനും സ്വന്തമാണ്. കരിവാറ്റക്കാർക്ക് 2008 നെഹ്റു ട്രോഫി ജലോത്സവത്തിൽ സെക്കൻഡ് ലൂസേഴ്സ് മത്സരത്തിൽ പുന്നമട ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 1-ാമതെത്തിയെന്ന ശ്രീവിനായകനെ ആശ്വസിക്കാൻ വക നൽകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ശ്രീവിനായകൻ 10-ാം നമ്പർ വള്ളമാണ്. ശ്രീവിനായകൻ ജോസഫ് ഫ്രാൻസിസ് പുന്നമടയാണ് ശ്രീവിനായകന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. പുന്നമട ബോട്ട് ക്ലബ്ബാണ് കരിവാറ്റ ശ്രീവിനായകൻ തുടയുന്നതും. ആനാരി പുത്തൻചുണ്ടൻ, കഥകളേറെ പറയാനുള്ള ആനാരി പുത്തൻചുണ്ടൻ 1954 ചങ്ങങ്കരിയും പത്മനാഭൻ ആചാര്യയുടെ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ പണിതിറക്കിയ ചുണ്ടനാണിത്. ആനാരി പുത്തൻചുണ്ടൻ, ആനാരി വള്ളംകളി സമിതി വകയാണ് ഈ ചുണ്ടൻ. 2 തവണ പുതുക്കപ്പെടുന്നത് ആനാരി പുത്തൻചുണ്ടനായി.
പായിപ്പാട് ജലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കരക്കാർ സ്വന്തമാക്കി. ഈ അങ്ങനെ കരയ്ക്ക് ജീവൻ പകരുന്ന ഒരു കരുത്തനായി മാറുകയാണ് ആനാരി പുത്തൻചുണ്ടൻ. ഇപ്പോൾ 49.3 കോൽ നീളവും 51 അങ്കുലം വീതിയും ചുണ്ടൻ. 85 തുടക്കാർക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട്. 2008 ജലോത്സവത്തിൽ തെല്ലും മങ്ങിപ്പോയെങ്കിലും ക്യാപ്റ്റൻ CK കുര്യന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരിച്ചു വരവിന് കോപ്പുകൂട്ടുന്നു ആനാരി പുത്തൻചുണ്ടൻ. അങ്ങനെ ആനാരി പുത്തൻചുണ്ടന്റെ കരുത്തുണ്ട്. പിന്നെയുണ്ട് വെള്ളംകുളങ്ങര. വള്ളം എന്നാൽ പഴയ നെപ്പോളിയൻ വള്ളമാണത്. 1975 പൂപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും കരക്കാർ 101 രൂപ ഓഹരിയെടുത്ത് 15,000 രൂപയ്ക്ക് വള്ളവും വള്ളപ്പുരയും സ്വന്തമാക്കി. പിന്നീട് 1957, 58, 59 ഹാട്രിക്കോടെ വിജയിച്ചു. 1959 കാവാലം ചുണ്ടനുമായാണ് ട്രോഫി പങ്കുവച്ചത്. 1961 പഴയ ചുണ്ടൻ ട്രോഫി നേടി കുളങ്ങരക്കാർ വാങ്ങിയതിനു ശേഷം 1988 2002 വെള്ളംകുളങ്ങര നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ മുത്തമിട്ടും. പഴയ വള്ളത്തിൽ 41.25 കോൽ നീളം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പുതുക്കി പണിതപ്പോൾ അത് 52.25 കോൽ നീളമുള്ളതായി 2008 നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ ആർപ്പുകാർ നവജീവൻ ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് ഡോക്ടർ PR റൂപ്പന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിൽ തുഴഞ്ഞ ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ 3ാം സ്ഥാനം നേടിയിരുന്നു. ഏതായാലും നമുക്കിപ്പോൾ അവർ ആവേശത്തിരയിൽ പക്ഷേ ആ നമ്പരൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ശ്രീവിനായകന്റെ ലക്ഷണം തന്നെ അങ്ങനെ ശ്രീവിനായകന്റെ ആ പുത്തൻ ചുണ്ടന്റെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് കടന്നുവരവ്. കരുവാറ്റ ശ്രീവിനായകൻ അങ്ങനെ 3 വള്ളങ്ങൾ 4ാമത്തെ ട്രാക്കിലുള്ള ജവഹർ തായങ്കിരി ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന റെക്കോർഡ് നേടിയിട്ടുള്ള ചാച്ചാജിയുടെ പേര് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ജവഹർ തായങ്കിരി. ജവഹർ എന്ന പേരിനെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഓർമ്മയെ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് 1952 പുന്നമട കായലിൽ നൽകിയ ആവേശത്തിന്റെ തുള്ളികൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇപ്പോഴും 2009 കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കാവും എന്ന് വിളിച്ചറിയിച്ചുകൊണ്ട് ജവഹർ തായങ്കരിയും 2ാം നമ്പർ വള്ളമായ വെള്ളംകുളങ്ങരയും അങ്ങനെ കുതിച്ചു. വെള്ളംകുളങ്ങരയും കരുവാറ്റ ശ്രീവിനായകനും ആനാരി പുത്തൻചുണ്ടനും അവരുടെ മത്സരം കാണിക്കുന്നു. ES ധർമ്മജനാണ് വെള്ളംകുളങ്ങരയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ. അമൃത ബോട്ട് ക്ലബ്ബാണ് വെള്ളംകുളങ്ങര തുഴയുന്നത്. വെള്ളംകുളങ്ങര കരക്കാരുടെ മാനസപുത്രനാണ് വെള്ളംകുളങ്ങര. നീളത്തിലും മറ്റ് വള്ളങ്ങളെ കൊതിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ വെള്ളംകുളങ്ങര. അങ്ങനെ മഞ്ഞ ബനിയനിൽ തുഴഞ്ഞെത്തുന്നു ആ തുഴക്കാരങ്ങനെ കുത്തി തുഴഞ്ഞ് ഈ സെക്കൻഡ് ലൂസേഴ്സിൽ സമ്മാനം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി സെക്കൻഡ് ലൂസേഴ്സ് വിജയിച്ച് നേരത്തെ പരാജയത്തിന്റെ കയ്പിൽ നേരുന്നു മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി തുഴഞ്ഞെത്തുകയാണ് ഈ തുഴച്ചിൽക്കാർക്ക്. ആവേശത്തോടെ കുത്തിയൊന്ന് നദോന്നത പാട്ടിനെ മുറുക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് താളം ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് താളം തുളുമ്പുന്ന വിധത്തിൽ അങ്ങനെ കുത്തി താളത്തിൽ കുത്തി നിരത്തി കുത്തി നീളത്തിൽ കുത്തി അങ്ങനെ താഴ്ത്തിക്കുത്തി. ഈ താഴ്ത്തിക്കുത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും കൊല്ലത്തുകാർക്കുള്ള ഒരു അവകാശപ്പെടാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ കുട്ടനാട്ടിലെ തുഴച്ചിൽ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ആ പ്രത്യേകത കുട്ടനാട്ടിലെ UBC കനിയേരി പോലുള്ള ക്ലബ്ബുകാരെ അതുകൊണ്ടുവരും. കോട്ടയത്തുകാർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ശൈലിയുണ്ട്, കൊല്ലത്തുകാർക്ക് അവരുടേതായ ശൈലിയുണ്ട്, കുട്ടനാട്ടുകാർക്കും അവരുടേതായ തുഴച്ചിൽപ്പാടിൽ പ്രത്യേക ശൈലിയുണ്ട്. എന്തായാലും കരുവാറ്റ ശ്രീവിനായകനും ആനാരി പുത്തൻചുണ്ടനും വെള്ളംകുളങ്ങരയും തമ്മിൽ വാശിയേറിയ പോരാട്ടം. ഇതാ ഇവിടെ വള്ളം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് നമ്പർ അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ അത് വിവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും ആവേശം തെല്ലും നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ ചുണ്ടൻ വള്ളം ഏതാണ്ട് 53.25 കോൽ നീളമുള്ള 53.25 കോൽ നീളമുള്ള ഈ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ കരുവാറ്റക്കാരുടെ സ്വന്തമായ കരുവാറ്റ ശ്രീവിനായകൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 1, 2, 3 സ്ഥാനക്കാർ ഇവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി നടക്കേണ്ടുന്നത് സെക്കൻഡ് അതിലെ നേരത്തെ നടന്ന ഹീറ്റ്സ് മത്സരത്തിൽ 2ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ വള്ളങ്ങളാണ് ഇതിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. തെല്ല് പരാജയം ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമേ ആവില്ല. അയ്യടാ നില്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുത്തി തുഴഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തി ഈ വിജയം നേടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും സാധിക്കും. നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതികൾ എല്ലാവരും അവരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു. ഇത് പറയുമ്പോഴും സെക്കൻഡ് ലൂസേഴ്സ് മത്സരം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിൽ നേരത്തെ ഹീറ്റ്സ് മത്സരത്തിൽ 2ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ വള്ളങ്ങളാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. 2ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ വള്ളങ്ങൾ എല്ലാവരും വിജയ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചിരുന്നു കാരിച്ചാലിൽ. പക്ഷേ കാരിച്ചാൽ 2ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. പിന്നെയുണ്ട് പുതിയ വള്ളം ഇല്ലിക്കളം. അങ്ങനെ പാരമ്പര്യമുള്ള കാരിച്ചാലും ഇല്ലിക്കളവും തമ്മിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. പിന്നെയുണ്ട് 1ാം നമ്പർ വള്ളമായ കരുവാറ്റയും ഇല്ലിക്കളവും കാരിച്ചാലും പിന്നെ ആയാപറമ്പ് വലിയ ദിവാൻജിയും 4ാം നമ്പർ വള്ളമായ ആയാപറമ്പ് വലിയ ദിവാൻജിയും ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് ഇനി ഏതാനും മാത്രകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. കലാഭവൻ മണി ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുള്ള ടൗൺ ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് കല്ലട ടൗൺ ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് തുഴയുന്ന കാരിച്ചാൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 15 അങ്ങനെ എത്തുന്നത്. കാരിച്ചാൽ 1970 സെപ്റ്റംബർ 8 നീറ്റിലിറക്കി കാരിച്ചാൽ മികച്ച റെക്കോർഡിൽ ഹാട്രിക് കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ട്രോഫി നേടിയിട്ടുള്ളത്. 4 മിനിറ്റും 56.93 സെക്കൻഡും കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ട്രോഫി കരസ്ഥമാക്കിയത്. 1974, 75, 76 ഹാട്രിക് ഉൾപ്പെടെ ട്രോഫി നേടി. 80 നെഹ്റു ട്രോഫി വിജയി. 1982, 83, 84 ഹാട്രിക് വിജയമായി ചരിത്രം എഴുതി. 86, 87 പിന്നെ ഒരു ജയപരമ്പര ഉണ്ടായിരുന്നു. 2000, 2001, 2003, 2008 ഇങ്ങനെ 13 തവണയാണ് ഇത് ട്രോഫി നേടിയത്. പക്ഷെ തെല്ലൊരു പിഴവ്, എവിടെയോ ഒരു തുഴയൊന്ന് പിഴച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 2ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു.
അതിൽ വിരോധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ചലച്ചിത്ര നടൻ കലാഭവമണി പകർന്നു കൊടുത്ത ഒരു ആവേശം അത് കുട്ടനാട്ടുകാരെ അങ്ങനെ ഏറ്റുപിടിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. പതുക്കെ പതുക്കെ വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കാൻ പറ്റും എന്നവർ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കാരിച്ചാലിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ ഹീഴ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ ദുഃഖം ആൾക്കാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ രാവിലെ മുതൽ പുന്നമടയുടെ ഈ ഇരുകരയിലേക്കും ജനങ്ങൾ എത്തിയത് കാരിച്ചാലിനെ ജൈവിളിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇക്കുറി അത് മത്സരിച്ചപ്പോഴേക്കും അത് മുഴുവനും ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ മുഴുവനും കൊണ്ടുവന്നത് ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടനായിരുന്നു. ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടൻ ഈ മത്സരിക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ഈ ലൂസേഴ്സ് മത്സരം വാശിയോടുകൂടി തുടങ്ങിയെത്തുന്ന ഈ കളിവള്ളങ്ങൾ 15-ാം നമ്പർ വള്ളമായ കാരിച്ചാൽ, 5-ാം നമ്പർ വള്ളമായ ഇല്ലിക്കളം, 1-ാം നമ്പർ വള്ളമായ കരുവാറ്റ, ആയാപറമ്പ്, വലിയ ദിവാഞ്ചി, ചരിത്രമേറെയുള്ള 4 വള്ളങ്ങളും അങ്ങനെ തുഴഞ്ഞെത്തുന്നു. ഇല്ലിക്കളം പക്ഷേ ഇവിടെ ശിശുവാണ്. കുമരകം ടൗൺ ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് കഴിഞ്ഞ തവണ തുഴഞ്ഞത് പട്ടാറച്ചുണ്ടല്ലായിരുന്നു. കുമരകം ഇല്ലിക്കളം സജി ജോബോയുടെ വള്ളമാണിത്. പായ്പാട് ചുണ്ടൻ 2004 മുതൽ തുഴഞ്ഞ ഹാട്രിക് ഉൾപ്പെടെ ട്രോഫി നേടിക്കൊടുത്ത ബോട്ട് ക്ലബ്ബാണ് കുമരകം ടൗൺ ബോട്ട് ക്ലബ്ബ്. ആയാപറമ്പ് വലിയ ദിവാഞ്ചി 1-ാമത്തെ ട്രാക്കിലും, ഇല്ലിക്കളം 2-ാമത്തെ ട്രാക്കിലും, കാരിച്ചാൽ 3-ാമത്തെ ട്രാക്കിലും, കരുവാറ്റ 4-ാമത്തെ ട്രാക്കിലുമായി കടന്നു വരുന്നു. ഇല്ലിക്കളം PR കുറുപ്പ് പുത്തൻമടമാണ്. ഇല്ലിക്കളത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ മാത്യു സി തോമസ് കരുവാറ്റയാണ്. കരുവാറ്റ ചുണ്ടന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ബിജു ജോൺ കാളിപ്പറമ്പിലാണ്. ആയാപറമ്പ് വലിയ ദിവാഞ്ചിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ. ആലപ്പുഴയുടെ ശില്പി രാജാ കേശവദാസിന്റെ സ്മരണാർത്ഥമുള്ള കുട്ടനാട്ടിലെ ഒരേ ഒരു കളിവള്ളം കൂടിയാണ് ആയാപറമ്പ് വലിയ ദിവാഞ്ചി. 1979, 81, 99 ട്രോഫി നേടിയ വള്ളമാണ് ആയാപറമ്പ് വലിയ ദിവാഞ്ചി. അത് 4-ാം നമ്പർ വള്ളമാണ്. 51.25 കോൽ നീളമുള്ള കളിവള്ളത്തിന് 111 പേർക്ക് ഈ കളിവള്ളത്തിൽ കയറിത്തുഴയാം. 2008 നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ പങ്കെടുത്ത് തെക്കൻ പറവൂർ അമൃത ബോട്ട് ക്ലബ്ബാണ് തുഴഞ്ഞത്. പക്ഷേ പഴയ പ്രൗഢി നിലനിർത്താൻ ഈ കാരണവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം സെക്കൻഡ് ലൂസേഴ്സിൽ 3-ാം സ്ഥാനങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്ന വള്ളം ഇക്കുറി 4-ാം നമ്പറിൽ ലൂർദ് മാതാ ബോട്ട് ക്ലബ്ബാണ് ആ തുഴയുന്നത്. അങ്ങനെ കുത്തി നീട്ടി അവരങ്ങനെ തുഴഞ്ഞെത്തുകയാണ്. ആയാപറമ്പ് വലിയ ദിവാഞ്ചി, ബിജു ജോൺ ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുള്ള ആയാപറമ്പ് വലിയ ദിവാഞ്ചി. അങ്ങനെ 5-ാം നമ്പർ വള്ളമായ ഇല്ലിക്കളം, 15-ാം നമ്പർ വള്ളമായ കാരിച്ചാൽ, 1-ാം നമ്പർ വള്ളമായ കരുവാറ്റ, 4-ാം നമ്പറിൽ ആയാപറമ്പ് വലിയ ദിവാഞ്ചി. ഇങ്ങനെ ഇത് പറയുമ്പോഴും വള്ളം വളരെ വാശിയോടുകൂടി ഫിനിഷ് ചെയ്തു. 5-ാം നമ്പർ വള്ളമായി എത്തിയ 5-ാം നമ്പർ വള്ളം ഇല്ലിക്കളമാണോ കാരിച്ചാലാണോ, ഏതായാലും വാശിയോടുകൂടി തുഴഞ്ഞെത്തിയ തെല്ല് എവിടെയോ ഇത്തിരി പോരായ്മ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നിൽക്ക്. കാരണം 5-ാം നമ്പർ വള്ളമായി എത്തിയ ഇല്ലിക്കളമാണെങ്കിൽ അഭിമാനിക്കാം. കാരണം ഈ സെക്കൻഡ് ലൂസേഴ്സിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതിൽ പ്രശ്നമാക്കേണ്ടതില്ല. കാരിച്ചാലിന് എന്തോ പിഴച്ചതുപോലെ, എന്തോ സംഭവിച്ചതുപോലെ കാണികൾ നിരാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ആ നിരാശ ഇനി പരിഹരിക്കാൻ സമയമുണ്ട്. ഇത് 57ാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി. എപ്പോഴും എല്ലാവരും വിജയിച്ചു വന്നിരിക്കില്ലല്ലോ. വിജയ പതക്കം നേടാൻ ഇനി സമയങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇല്ലിക്കളവും കാരിച്ചാലും കരുവാറ്റയും ആയാപറമ്പ് വലിയ ദിവാഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വാശിയേറിയ പോരാട്ടം സമാപിച്ചു. ഇനിയാണ് കുട്ടനാടിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയ, ലോകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട, മാനവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ വള്ളം ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ഇനി നടക്കുന്നത് ഫൈനൽ മത്സരമാണ്. ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ഫൈനൽ മത്സരം. 57ാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി ആരെ മുത്തമിടും, ആര് കരസ്ഥമാക്കും എന്ന് തിരിച്ചറിയിക്കാൻ ഈ 4 വള്ളങ്ങൾ അങ്ങനെ പൊരുതുന്ന കാഴ്ചയ്ക്ക് ജനങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോവുകയാണ്. 4 കളിവള്ളങ്ങളാണ് ഇവിടെ. ഗണേഷ് ഇതേവരെ നെഹ്റു ട്രോഫി നേടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും മറ്റൊരു ചുണ്ടനും കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു റെക്കോർഡിനുടമയാണ് ശ്രീ ഗണേഷ്. നെഹ്റു ട്രോഫിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ 4.44 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് 2006 ആദ്യത്തെ ഹീറ്റിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തുഴഞ്ഞെറിഞ്ഞതായിരുന്നു ആ വിജയം. കൊല്ലം ജീസസ് ക്ലബ് ആയിരുന്നു അന്ന് ശ്രീ ഗണേശിനെ നയിച്ചത്. 2 സമഗ്രമായ പുതുക്കിപ്പണിക്കലിലൂടെ ശ്രീ ഗണേഷ് ഉന്മേഷവാനായിരിക്കുകയാണ്. 51.25 കോൽ നീളവും 51 അംഗുലം വണ്ണവുമുള്ള വള്ളത്തിൽ 88 തുഴക്കാർക്കാണ് സൗകര്യമുള്ളത്. കൂടാതെ 9 നിലയാളിനും 5 അമരക്കാർക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട്. കുമരകം ബോട്ട് ക്ലബ്ബാണ് ഇത്തവണ ശ്രീ ഗണേശിനെ പുന്നമടക്കായിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. PA എബ്രാഹമാണ് ക്യാപ്റ്റൻ. 2-ാം ട്രാക്കിൽ തുഴയുന്നത് പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ചമ്പക്കുളം വള്ളമാണ്. ചമ്പക്കുളം വള്ളം വള്ളംകളി പ്രേമികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം പേരും പെരുമയുള്ള ചമ്പക്കുളം വള്ളം, കരുത്തിന്റെ പര്യായമായ ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടൻ, ചമ്പക്കുളത്തെ അമിച്ചകേരിക്കാരുടെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. ചരിത്രത്തിൽ നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ 2 ഹാട്രിക് ഉൾപ്പെടെ 7 തവണ ജലരാജാക്കാരായിട്ടുള്ള ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടൻ ഇത്തവണയും പുന്നമടയിൽ കുതിക്കുന്നത് നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ മുത്തമിടുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്. കരുത്തന്മാരായ കൈനകേരി UBC, ഈ UBCയിലെ തുഴച്ചിക്കൽക്കാർ
ഈ വള്ളത്തെ മുൻപ് വിജയത്തിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 89, 90, 91 വർഷങ്ങളിൽ ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടനെ നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ ഹാട്രിക്കിന് ഉടമയാക്കിയത് അവരാണ്. തുടർന്ന് 1944 ജെറ്റ്, 1994 ജെറ്റ് എയർവേസിക്ക് വേണ്ടി ആലപ്പുഴക്കാർ ഒന്നാമതെത്തിച്ച ചുണ്ടനെ ആലപ്പുഴ ടൗൺ ബോട്ട് ക്ലബ്. ഇതാ വളരെ വാശിയേറിയ മത്സരമാണ്. തുടർന്നുള്ള വിവരം നൽകുവാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രീ ജോ ജോസഫ് തായങ്കരിയെ മൈക്കേൽപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി പ്രൊഫസർ ചെറിയാൻ അലക്സാണ്ടർ. ഈ വർഷത്തെ നെഹ്റു ട്രോഫി ആർക്ക്, സോണിയാഗാന്ധിയുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ആര് നെഹ്റു ട്രോഫി കരസ്ഥമാക്കുമെന്നറിയുവാൻ ഇനി അല്പ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം. അങ്ങനെ വിശാലമായ വാശിയേറിയ ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ട്രാക്കിൽ ശ്രീ ഗണേശ്, രണ്ടാമത്തെ ട്രാക്കിൽ ചമ്പക്കുളം, മൂന്നാമത്തെ ട്രാക്കിൽ പായിപ്പാട്, നാലാമത്തെ ട്രാക്കിൽ ചെറുതന. പേരും പെരുമയും നേടിയ 4 കളിവള്ളങ്ങൾ. ചമ്പക്കുളവും പായിപ്പാടും ചെറുതനയും പലപ്പോഴും നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ മുത്തമിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുവരെ നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ മുത്തമിടുവാൻ ഭാഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ശ്രീ ഗണേശ് ഒന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ PI എബ്രാഹിം കുമരകം ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതാ തുഴഞ്ഞു വരുന്നു. അവർ ചരിത്രം കുറിക്കുമോ? നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. ഇതാ രണ്ടാം ട്രാക്കിലൂടെ ചമ്പക്കുളം കടന്നു വരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിജയി, കഴിഞ്ഞ വർഷം കാരിച്ചാലിൽ വന്ന് ഇവിടെ നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ മുത്തമിട്ട് ചരിത്രം കുറിച്ച കൊല്ലം ജീസസ് ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചമ്പക്കുളം രണ്ടാം ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ട്രാക്കിൽ കടന്നു വരുന്നത് UBC കൈനഗരി. UBC കൈനഗരിയെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഒരു 100 നാവ് വേണം നമുക്ക് വർണ്ണിക്കുവാൻ. അത്രമാത്രം വാശിയേറിയ, അത്രമാത്രം വിജയ ചരിത്രമുള്ള UBC കൈനഗരി. കുട്ടനാട്ടിലെ പേരും പെരുമയുമുള്ള യുണൈറ്റഡ് ബോട്ട് ക്ലബ് കൈനഗരി. ഒരു കാലത്ത് പുന്നമട അടക്കി പാടിയിരുന്ന UBC കൈനഗരി ഇതാ പായിപ്പാട് ചുണ്ടനിൽ കടന്നു വരുന്നു. എന്നാൽ ചെറുതന ചുണ്ടനിൽ കടന്നു വരുന്നത് സണ്ണി വടക്കനാടിന്റെയും ഉണ്ണി പുത്തൂരാന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഞ്ചാടിക്കരി ഏഞ്ചൽ ബോട്ട് ക്ലബ്ബുകാരാണ്. അങ്ങനെ വിശാലമായ ആവേശകരമായ ഒരു വാശിയേറിയ ഫൈനൽ മത്സരം ഇതാ പുന്നമടക്കായലിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 57ാമത് നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ ആര് മുത്തമിടും എന്ന് ഇനി അറിയുവാൻ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രാക്കിലുള്ള ചമ്പക്കുളമാണോ അല്പം മുന്നിൽ എന്ന് തോന്നുമാറ് ഇതാ മറ്റു വള്ളങ്ങളെ പിന്തള്ളി 3 കളിവള്ളങ്ങൾ ചമ്പക്കുളവും പായിപ്പാടും ചെറുതനയും ഇതാ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പൊരുതി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും ശ്രീ ഗണേശ് തൊട്ടടുത്തുണ്ട്. ശ്രീ ഗണേശ്, ചമ്പക്കുളം, പായിപ്പാട്, ചെറുതന എന്നിങ്ങനെ 4 കളിവള്ളങ്ങൾ ഈ വർഷത്തെ നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ മുത്തമിടുവാൻ ഇനി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം. കുമരകം ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് പണ്ട് കല്ലൂപ്പറമ്പനിൽ ഇവിടെ വന്ന് നെഹ്റു ട്രോഫി കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരിച്ചാലിൽ വന്ന് ഒരുപാട് തവണ നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ മുത്തമിട്ടിട്ടുണ്ട്. ജവഹർ തായങ്കരിയിൽ വന്ന്, ഗീറ്റ്സിൽ വന്ന് ചരിത്രം കുറിച്ച് റെക്കോർഡ് ടൈമിൽ അവർ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 1980കളിൽ. അങ്ങനെയുള്ള കുമരകം ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് ശ്രീ ഗണേശിൽ PI എബ്രാഹിമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നു ഒന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ. അതുപോലെ ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടൻ ജിജി ജേക്കബ് പൊള്ളയിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീസസ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് കൊല്ലംകാർ തുഴഞ്ഞ് ചമ്പക്കുളം വള്ളത്തിൽ തുഴയുന്നു. 1990കളുടെ ആരംഭത്തിലും അവസാനം വരെ ഈ പുന്നമടക്കായലിന്റെ സ്ഥിര ജേതാവായിരുന്നു ചമ്പക്കുളം. പണ്ട് കാലം മുതൽ 1970കളുടെ ആരംഭകാലത്ത് പണിതിറക്കിയ ചമ്പക്കുളം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ട്രോഫികളിൽ മുത്തമിടുവാൻ ഭാഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്ന ചമ്പക്കുളം മധ്യവയസ്ക്ക് കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി സ്ഥിരമായി 1ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ ചമ്പക്കുളം ഇതാ ജിജി ജേക്കബ് പൊള്ളയിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീസസ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് കൊല്ലത്തിൽ തേരിലേറി ഇതാ കടന്നു വരികയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ UBC കൈനഗരി, പായിപ്പാട് അൻസലാം ആന്റണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പായിപ്പാട് വള്ളത്തിലാണ് ഇക്കുറി മത്സരിക്കുന്നത്. ഈ വള്ളങ്ങൾ 3 കളിവള്ളങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന ശ്രീ ഗണേശും ഈ വർഷം നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ ചരിത്രം കുറിക്കുമോ എന്ന് ഇനി കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏത് കളിവള്ളം ഇവിടെ നെഹ്റു ട്രോഫി കരസ്ഥമാക്കുമെന്ന് അറിയുവാൻ ഇനി ഏതാനും നിമിഷം. ശ്രീ ഗണേശ് 1ാം ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ചമ്പക്കുളം 2ാം ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരുന്നു. പായിപ്പാട് 3ാം ട്രാക്കിൽ, ചെറുതന 4ാം ട്രാക്കിൽ. UBC കൈനഗരിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവർ 1963 ഗിയർഗോസിൽ വന്ന് നെഹ്റു ട്രോഫി കരസ്ഥമാക്കി. 64 സെന്റ് ജോർജിൽ വന്നു, 65 പാർത്ഥസാരഥിയിൽ വന്നു, 68 വീണ്ടും പാർത്ഥസാരഥി, 70 കല്ലൂപ്പറമ്പൻ, 76 കാരിച്ചാൽ, 79 വലിയ ദിവാഞ്ചി, 89 ചമ്പക്കുളം, 90 98 ചമ്പക്കുളത്തിൽ, 93 വീണ്ടും കല്ലൂപ്പറമ്പനിൽ. അങ്ങനെ വന്ന വള്ളം അവരെ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പൊരുതിക്കൊണ്ട് മുന്നേറുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ചമ്പക്കുളവും പായിപ്പാടനും ശ്രീ ഗണേശും തമ്മിലുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു പോരാട്ടം. ഒന്നാമത്തെ ട്രാക്കിലുള്ള ഇപ്പോൾ അല്പം മുന്നിൽ ചമ്പക്കുളം തന്നെ. ജിജി ജേക്കബ് പൊള്ളയിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചമ്പക്കുളം 2ാം ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു വരുന്നു. 3ാം നമ്പർ വള്ളം ചമ്പക്കുളം, അതേ തൊട്ടടുത്ത് പായിപ്പാട് കുതിച്ചു കയറുന്നുണ്ട്. 3ാമത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ ഒരു പടവാള് പോലെ പായിപ്പാട് കുതിച്ചു കയറുകയാണ്. 4ാമത്തെ ട്രാക്കിലുള്ള ശ്രീ ഗണേശും ഇപ്പോൾ കുതിക്കുന്നുണ്ട്. 1ാമത്തെ ട്രാക്കിലുള്ള ശ്രീ ഗണേശും ചെറുതനെയും എല്ലാം ഒപ്പത്തിനൊപ്പം കുതിച്ചു മാറുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ദൃശ്യം.
വിശിഷ്ട അതിഥികളെ പോലും ആവേശത്തിൽ തിരതല്ലിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ വാശിയേറിയൊരു പോരാട്ടം, ഇഞ്ചോടിഞ്ചുള്ള ഒരു പോരാട്ടം. ആരാണ് വിജയി? രണ്ടാം ട്രാക്കിലെ ചമ്പക്കുളമാണോ, അതോ മൂന്നാം ട്രാക്കിലെ പായിപ്പാടനാണോ, നാലാം ട്രാക്കിലെ ചെറുതറയാണോ? ഇതേ ചമ്പക്കുളം തന്നെ ഇഞ്ചുകൾക്ക് മുന്നിലായി ചരിത്രം കുറിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിജയികൾ, കഴിഞ്ഞ വർഷം കാരിച്ചാലിൽ വന്ന് വിജയിച്ച ചമ്പക്കുളം ജിജി ജേക്കബ് കൊള്ളയിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീസസ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബുകാരെ കൊല്ലം അവർ തുഴഞ്ഞ് ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ കുത്തിത്തുഴയെയും അതുപോലെ കൈനകരിയുടെ ഇടിച്ചുതുഴയെയും പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് കടലിൽ മീൻ പിടിക്കുവാൻ പോകുന്ന ജീസസ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് കൊല്ലംകാര് അവരെ വെല്ലാൻ ആരുമില്ല എന്ന്, കോട്ടയംകാരും കുട്ടനാട്ടുകാരും അവരെ വെല്ലാറായിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പൊരുതി ചമ്പക്കുളം വള്ളം ജിജി ജേക്കബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജിജി ജേക്കബ് കൊള്ളയിൽ ഇതാ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ട്രോഫി നേടുവാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ജീസസ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് കൊല്ലം മൂന്നാം നമ്പർ വള്ളം ഇതാ ഏകദേശം ഒരു തുഴപ്പാട് കഷ്ടിച്ച് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പായിപ്പാടാണ്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ചെറുതനെയാണോ ശ്രീഗണേശാണോ? ഏതായാലും ജഡ്ജസ് തീരുമാനിക്കട്ടെ. ഒന്നാം സ്ഥാനം ചമ്പക്കുളത്തുമാണ് ഈ വർഷത്തെ നെഹ്റു ട്രോഫി. അങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായ പരിസമാപ്തിയിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ചമ്പക്കുളം അവരുടെ പോരാട്ടത്തിന്, അവരുടെ പരിശീലനത്തിന് ഒരർത്ഥമുണ്ടായി. മാസങ്ങളോളം പുന്നമടക്കായലിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും പള്ളാത്തുരുത്തിയിലും അവർ പരിശീലനം നേടിയതിന് ഒരർത്ഥം ഈ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ 2009 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച പുന്നമടക്കായലിൽ അവർ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ പരിശ്രമത്തിന് ഫലം കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ വീണ്ടും റീപ്ലേ കാണാം. മൂന്നാം നമ്പർ വള്ളം സ്ക്രീനിൽ മധ്യഭാഗത്തൂടെ കടന്നു വരുന്ന ചമ്പക്കുളം ഒന്നാമത്, രണ്ടാമത് 7-ാം നമ്പർ വള്ളം പായിപ്പാട്, അതിന് തൊട്ടപ്പുറേ ചെറുതന, 4-ാം സ്ഥാനം ശ്രീ ഗണേശന്. അങ്ങനെ ഇഞ്ചുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ, ഒരുപക്ഷെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇത്രമാത്രം സാങ്കേതികത കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുൻപായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് പലപ്പോഴും പങ്കുവെച്ചു പോകേണ്ട ഒരു വിജയമായിരുന്നു. നെഹ്റു ട്രോഫിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും നെഹ്റു ട്രോഫി പങ്കുവെച്ച ചരിത്രമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു അവസരം ഈ ഇത്രമാത്രം സാങ്കേതികത നിലവിലില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇത് പായിപ്പാടനും ചമ്പക്കുളത്തിനും പങ്കുവെക്കേണ്ട രീതിയിൽ എത്തുമായിരുന്നു. അതുപോലെ ഒരുപക്ഷെ ചെറുതനയ്ക്കും അതുപോലെ മനോഹരമായ ഒരു ഫിനിഷിംഗാണ് ഈ 3 കളിവള്ളങ്ങൾ. ചമ്പക്കുളം വള്ളത്തിന്റെ തേരേറി ജീസസ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബുകാർ അവര് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ്, കൊല്ലംകാരാണ്. ഈ പ്രായേണ മറ്റ് കുട്ടനാട്ടുകാരെയും അതുപോലെ കോട്ടയംകാരെയും കുമരകംകാരെയും നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ അവർക്ക് പ്രായം കുറവാണ്. പക്ഷേ അവർക്ക് കരുത്ത് കൂടും. അവർ വന്ന് ചമ്പക്കുളത്തിൽ കൊല്ലത്തിന്റെ തേരേറി, ജീസസ് ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ തേരേറി ജിജി ജേക്കബ് പൊള്ളയിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചമ്പക്കുളത്തിൽ വന്ന് നെഹ്റു ട്രോഫി കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ കയ്യൊപ്പോടുകൂടിയ വെള്ളിയിൽ തീർത്ത മനോഹരമായ ആ മനോഹരമായ ട്രോഫിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മനോഹരമായ ഒരു മത്സരത്തിൽ, ആവേശകരമായ ഒരു മത്സരത്തിൽ പായിപ്പാടിനെയും ചെറുതനെയും പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് ചമ്പക്കുളം ഇതാ ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ നമ്മുടെ ബഹുമാനീയര് ആ ട്രോഫികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലാണ്. വെള്ളിയിൽ 1952 പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കേരളം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ 1-ാം സ്ഥാനം നേടിയ നെഹ്റുവിന്റെ കയ്യൊപ്പോടുകൂടിയ ട്രോഫിക്ക് വേണ്ടി ആണ് ഇവിടെ 57 വർഷങ്ങളായി നെഹ്റു ട്രോഫി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അന്ന് 1952 തിരിച്ച് ഡൽഹിയിൽ ചെന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കേരളത്തിന്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് തിരുക്കൊച്ചിയുടെ, ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിന്റെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിന്റെ സവിശേഷതയായ വള്ളംകളിയിലെ ജേതാവിന് എന്ന പേരിൽ വെള്ളിയിൽ തീർത്ത് സ്വന്തം കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തി കൊടുത്തുവിട്ട ആ മനോഹരമായ ശില്പത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു പോരാട്ടമാണ് കഴിഞ്ഞ 57 വർഷങ്ങളായി ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ 2-ാം ശനിയാഴ്ച പുന്നമടക്കായലിൽ, ആലപ്പുഴയുടെ കവാടമായ പുന്നമടക്കായലിൽ, കുട്ടനാടിന്റെ കവാടമായ പുന്നമടക്കായലിൽ നടക്കുന്നത്. ആ ഓരോ വർഷവും അല്പം പോലും ആവേശം ചോരാതെ ആ മനോഹരമായ നിമിഷത്തിന് വേണ്ടി, ആ വാശിയേറിയ നിമിഷത്തിന് വേണ്ടി, സ്വന്തം കരക്കാരുടെ അഭിമാനം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി, സ്വന്തം ടീമിന്റെ അഭിമാനം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി തങ്ങളുടെ കൈക്കരുത്തും തങ്ങളുടെ മനോബലവും തങ്ങളുടെ മനക്കരുത്തും മാലോകരെ അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു പോരാട്ടമാണ് ഈ കളിവള്ളങ്ങളിലെ ആയിരക്കണക്കിനായി വരുന്ന തുണക്കുട്ടന്മാർ ഇവിടെ കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ എല്ലാം ജേതാവായിട്ടാണ് ചമ്പക്കുളം
ജിജി ജേക്കബ് പൊള്ളയിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീസസ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് കൊല്ലത്തിന്റെ തേരേറി ഈ മനോഹരമായ തീരത്തണിഞ്ഞ് ഒന്നാമതായി ഇവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവര് തീർച്ചയായും അവരർഹിക്കുന്ന വിജയം തന്നെയാണ്. കാരണം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി കൈക്കലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മനോഹരമായ തെളിഞ്ഞ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രതീകമായ മഹത്തായ